Hello and welcome to another episode of The Voice. As you can see, uh, animated AI அவட்டாரோட உங்க டிக்ஸ்டர் வந்திருக்கேன். And this show வந்து from here on will be a video podcast. ஏன்னா I'm being pushed by YouTube. ஏன்னா நான் ஒரு 3 4 2 weeks ஒரு நல்ல போஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு. And one of my videos actually reached 80,000 views. So I think this is something that we gotta start doing, right? அதனால ஐ திங்க் நோ பெட்டர் டைம் டு ஸ்டார்ட் இட் ரைட் அவே. அண்ட் இதை செட்டப் பண்றதுக்கு தான் வந்து இவ்வளோ டைம் ஆச்சு. அண்ட் அதனால தான் வந்து ரொம்ப நாளா வாய்ஸ் வந்து இது பண்ணாம இருந்தேன். ஸோ தட் ஆஸ் வெல். ஓகே, ஸோ வித்வுட் ஃபர்தர் அடு லெட்ஸ் கோ ஆன் டு த எபிசோட். இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய ட்வீட்ஸ் பார்த்து இது பண்ண போறோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட், ட்ரம்ப் won the election, 47% of the United States, the only one to do it after Reagan in style. கேபினட் பிக்ஸாக இருக்கட்டும், the way the policies has been down written and everything, மேபி ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் ஃபேவர் பண்ற மாதிரி இருந்தாலுமே வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் அ கிரேட் வே டு ஸ்டார்ட். அண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் வெல்கமிங். அண்ட் ஈவன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் பின் கமிங் டுகெதர். அண்ட் லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூஸ் ஹவ் பின் ரிசால்வ் ஓவர் தி இயர்ஸ். அண்ட் அதை பத்தி வந்து ஒரு செக்மெண்ட் அட்மின் ஓக் வருவாரு. ஸோ அவரோட அந்த செக்மெண்ட் வந்து வில் பி ஃபாலோயிங் ஆன். So first and foremost வந்து let's start. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Classic. We are back. We are back. We are back, baby. We are fucking. Wasn't here, so it was kind of a letdown. But it's like it's just that like everyone is, most of the people are hyped up. 72% of United States is hyped up. And what happened, we don't know. But China, Russia, everyone started falling in line. Russia did not fall in line, but they welcomed him as a president. And Putin wanted just straight away talks with Zelensky to resolve the Ukraine and Russia conflict. But UK வந்து they think if US backs out of the war, they will supply the necessary weapons for the hostilities in order to continue the war. So something like that. We don't know the exact things, but oh man, I have a collection of tweets. So first and foremost வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரம்ப் வந்து is against abortion, is against women's rights அப்படின்னு இது பண்றாங்க. But the thing is, it was never the case actually. As you can see, Senator Langford, being a Republican, he states what is gonna be done in இது முன்னாடியே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, என்னதான் இது November 6th தான் அதை போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இதை வந்து இந்த வீடியோ நிறைய சர்க்குலேட் ஆக ஆரம்பிச்சது இப்போ லேட்டர் ஆன் ஆஃப்டர் த எலெக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ ஐ வுட் லைக் யூ கைஸ் டு டேக் அ லுக் அட் திஸ். Are there any states where women face prosecution for having an abortion? No. Are there any states that criminalize miscarriage? No. Or that care for for a miscarriage? No. Are there any states that criminalize removing an ectopic pregnancy? No. Are there any states that prohibit life-saving care for the mother? No. Are there any states where women have to be actively dying for a doctor to be able to act for her care? No. There's been a lot of rhetoric in this that I'm concerned pushes people away from getting access to health care. Vice President Harris, in a speech recently, said that women were being arrested and facing prosecution for experiencing miscarriages. Ms. Sackler, do you know of a single instance where a woman has been arrested for having a miscarriage or getting health care for that? No, treatment for miscarriage is allowed under the law, and there have been instances where I think that one example of that that's been pointed to is misleading, because the woman, I think she was in Ohio, the charges against her were not abortion related, and so it's misleading to use that as an example. It's not only misleading, but it scares women away from getting access to health care, and it leads women to not go get healthcare treatment when they desperately need it. So as you can see, எந்த இடத்துலையுமே வந்து மிஸ்கேரேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்
as when a miscarriage happens, you need follow-up treatments. Otherwise, it may cause infections and a lot of life threatening causes வரும். அது வந்து ட்ரம்ப் கவர்னன்ஸோ இல்ல இன் ஜெனரல் அமெரிக்கன் கவர்னன்ஸ் டஸ் நாட் டூ இட். பட் அபார்ஷன் வந்து இட்ஸ் அலவுட் டில் த ஐ திங்க் 7th month in certain states, even till 9th month you can do, but only in special cases. லைக் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் என்னன்னா ஒரு குழந்தையோட உயிரை வந்து எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்லி ஒரு ரைட்ஸ் கொடுக்கணுமா அப்படின்றது ஒரு சப்ஜெக்டுக்கான ஒப்பீனியன். ஒருத்தருக்கு ஒரு காஸ் இருக்கும். பட் கொடுக்கறது ஒரு விதத்துல நல்லதா இருந்தாலும் அதை நிறைய பேர் மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது வந்து மேபி teenage pregnancies, people doesn't want to have the baby at a younger age. Yeah, okay, I do understand that. But இப்போ grown up womenம் வந்து அதை இது பண்றதுக்கு இட் இஸ் மோர் லைக் ஒரு கான்ட்ரசெப்டிவ் வே மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல, எஸ்பெஷலி இன் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். அதனாலதான் வந்து அதை இது பண்ணுது. அதை வந்து கொஞ்சம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஈவன் அந்த டேர்ம்க்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. அந்த ஓவர் த டேர்ம் இன் ஆர்டர் ஃபார் யூ டு கேர் ஃபார் யுவர் பேபி அண்ட் டெலிவர் இட் சேஃப்லி, தே ஹாவ் கேர் பேக்கேஜஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். பட் நிறைய கரப்ஷன்னால நிறைய இது அங்க போறது இல்ல எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு. அதனால வந்து ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி ஆஸ் வெல் அஸ் HSS, இந்த 2 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வித் லெட் பை விவேக் ராமசாமி, எலான் மஸ்க் அண்ட் RFK Jr., definitely they're gonna look into it while all the mothers, all the pregnant ladies are getting the proper care, which will lower the abortion rates. அபார்ஷனே இல்லாம ஒரு கண்ட்ரி இருக்க கூடாது, இருக்கவும் முடியாது. அதுக்கான காரணம் வந்து நிறைய மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கு. குழந்தையோட ப்ராப்பர் டெவலப்மெண்ட் இல்லை, இல்லைன்னா குழந்தை வந்து பிறக்கும் போதே பிரிட்டில் போன்ஸோட பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது ஒரு ஐம் நாட் ஷோர் அபவுட் த டிசீஸ் நேம். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து அந்த பேபியை வந்து டெர்மினேட் பண்றது நல்லது. சில பேர் வந்து அந்த பேபியை டெலிவர் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தை வந்து 2 நாள்ல இறக்குறது உண்டு, 4 நாள்ல இறக்குறது உண்டு. அந்த மாதிரி இதுவும் இருக்கு. அப்போ வந்து அவங்களால அது தாங்க முடியாதுன்னு நினைச்சாங்கன்னா they can terminate the pregnancy, something like that along the lines. Sometimes இப்போ there will be certain நிறைய circumstantial subjective தான் இது அபார்ஷன்ன்றது. பட் எங்கேயுமே வந்து டினை பண்ணப்படல. அப்போ எதனால வந்து டெமோக்ராட்ஸ் அண்ட் கமலாஸ் லெட் கேம்பெயின் வந்து ட்ரம்ப் ஒரு ஆன்டை அபார்ஷன் எந்தூசியாஸ்ட் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்கன்றது யாருக்குமே தெரியல. ஒருவேளை மேபி தே திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வேஸ் ஃபார் தம் டு வின் தி எலெக்ஷன்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். இஃப் தட் வாஸ் த வே, தென் ஷி ஷுட் ஹவ் ட்ரைட். ஏற்கனவே ப்ளூ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு எங்ககிட்ட, ஒரு 12-15 ப்ளூ ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் போது ரெட் ஸ்டேட்ஸை தான் டேர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். திருப்பி ப்ளூ ஸ்டேட்ஸே போகக்கூடாது இல்லை. அதுல தான் அவங்க அந்த தப்பு பண்ணிட்டாங்க. அது போன ரெட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் அ ட்வீட், ஐ டூ ஹாவ் அ ட்விட்டர் ஃபீடிங் சம் வேற அங்க ஒரு ரேலியில வந்து when there was Christian nationalist, she told that you're in the wrong rally. First of all வந்து even though it's first of all வந்து most of the United States is Catholics and Protestant filled areas. So வந்து Catholics and Protestants are denominations of the Christian church. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும், you need to know what you're speaking. And I'm not sure whether she has a straight man in her campaign, because the stunts they pull, the advertisements, the adverts, some adverts are very much cringe and நான் எப்படி சொல்றது, ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் அதை பாக்குறதுக்கு, அதனால நான் அது எதுவுமே எடுத்து வைக்கல. பட் இஃப் யூ டூ வாண்ட் டு லுக் அட் இட், கமலா ஹாரிஸ் டிம் வால்ஸ் கேம்பெயின் அட்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க if you Google search, I think you will find a couple of videos. And gay rights and Trump, this is something we have to talk about. இங்க வந்து Trump is against transgenderism. அது வந்து most of the western countries are against it, because சின்ன வயசுலயே வந்து இப்போ நம்மலாம் ஸ்கூல் படிக்கும் போது நமக்கு அந்த செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன், ஜெண்டர் அனாட்டமி இதெல்லாம் நமக்கு யாருமே எடுக்கல. we were given sex education, but around 2%-3% நமக்கு கொடுத்தாங்க நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல. ஏன்னா இந்தியால இன்ன வரைக்குமே அது ஒரு டாபு சப்ஜெக்ட் தான்.
அதை ஒன்றும் எக்ஸ்க்ளூசிட்டாக யாருக்கும் எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ வந்து இப்போதான் அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் இன்கல்கேஷன் அப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஆர் லுக்கிங் அவுட் ஃபார் their kids like when it comes to addiction to masturbation and stuff. I I hear cases first hand நான் பார்த்திருக்கேன் people going for a psychoanalyst or psychiatrist to streamline their baby's brain. Babyன்றது I'm talking about young teens, pre-teens who are getting addicted towards porn. But gay rights Trump ஆகும்போது gays support Trump. As you can see, all colors of gay were support Trump. I'm not afraid of losing my rights because I understand that Donald Trump is not interested in taking any rights away from LGBTQ adults, but rather he is ready to wage war against these adults who have been harming and indoctrinating this country's children. How about you? And the first இதுல வந்து waging a war against the guys who are discriminating against these people, அந்த மாதிரி எங்கேயுமே வந்து ட்ரம்ப் 47 அஜெண்டால எங்கேயுமே போடல. ஏன்னா அவர் கேஸ் பத்தி அந்த அஜெண்டால போடல. ஒன்லி டிரான்ஸ்ஜெண்டரிசம் அண்ட் தென் crimes against preteens in terms of transgenderism, like campaigning to preteens that you can be trapped in a wrong body, and ஏற்கனவே வந்து அது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஆன ஏஜ், லைக் யூ காட் sink your teeth in whatever you see that is pleasing to you. So of course, when you say something like that, they're gonna revolt against their own parents, and then they're gonna go to the court. Like there is a cases like when kids go to court and the court adopts them and then pays for all the services they need, like transgender surgeries and the puberty blockers. Puberty blockers make them sterile, first of all. So it has to be an informed decision for the child and not something she thinks, yeah, this could be it. So that is what Trump is not trying to do. He's not trying to inform people. He's just trying to bar it entirely, ban it or something like that. I'm not sure how it's gonna help out because இந்த மாதிரி இப்படி கல்ச்சர் மாறிடுச்சு அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் வே ஆஃப் மேக்கிங் தம் நோ இல்லாம it will be good that they get something. I'm not sure what I'm seeing it, but still it will be something that ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கேரட்டை ஸ்டிக்கை மட்டும் வச்சு சொல்லி கொடுக்க முடியாது. யூ நீட் டு கிவ் அ கேரட், ரைட்? ஸோ சம்திங் லைக் தட் யூ நீட் டு டீச் தம். ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி. பட் மை ஸ்டாண்ட் இன் டிரான்ஸ்ஜெண்டரிசம் வந்து சின்ன பசங்களை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி மாத்துறது தப்பு. அது உண்மையிலேயே அவங்க ஏர்ன் பண்றாங்கன்னா I think they should live with it for a few years, think about the choices they're gonna do and then go about it. அந்த இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டரிசம் வந்து இந்தியாவில் வந்து எந்த அளவுக்கு நார்த் இந்தியாவில் இருக்குன்னா வந்து யூ தே ஆர் பீயிங் டிஸ்கிரிமினேட்டட் அகெயின்ஸ்ட், தே ஆர் பீயிங் ரொம்ப தப்பாக தான் சொசைட்டியில் இன்ன வரைக்குமே நடத்தப்படுறாங்க. எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் வந்து அவங்கள பார்த்தா கொஞ்சம் பயப்படுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதெல்லாம் அந்த எப்படி சொல்றது விழிப்புணர்வு வருது. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, யூ நீட் டு பி exposed and then you need to change na. I think it should be அந்த பாவ கதைகள்ல மூவி 1 அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா you can have a better understanding. Oh, me? No, I'm not worried because when he was president, he stood up at the UN and demanded that homosexuality be decriminalized worldwide. Didn't they tell you about that on CNN? No? Oh, well, yeah, that happened. What about you? I'm not afraid. Yes, he did. On the decriminalization of gays and queer people happened. அதுக்கான காரணம் வந்து when you go for some countries like Middle East countries, they are being butchered, they are being prosecuted just for being queer and gay. என்னதான் வந்து அத ஒரு கேம் விளையாடும் போது நம்மலாம் வந்து திட்டிப்போம், நிறைய வார்த்தைகள் சொல்லி திட்டிப்போம். நான் இதை யூடியூப்ல இது பண்றதுனால அந்த வார்த்தைகள் சொல்ல முடியாது. ஸ்ட்ரைக் அடிப்பாங்க. டிமானிடைஸ் பண்றது ஒண்ணு, தே வில் ஸ்ட்ரைக் மீ. அதனாலதான் வந்து அதை நான் சொல்ல விரும்பல. பட் ஈவன் தோ இட்ஸ் ஆல் பிளேஃபுல் திங் இன் ஆர் பிளேஸ் இன் இந்தியா, அங்கெல்லாம் வந்து இட்ஸ் வெரி இது. அதுவும் இல்லாம இந்தியாலேயே இன்டீரியர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியால வந்து இன்னுமே வந்து இதெல்லாம் டேபு கான்செப்ட்ஸ் தான். இன்னும் வந்து நம்ம மக்கள் அந்த அளவுக்கு உயரல, அந்த அளவுக்கு வந்து படிப்பு போய் சேரல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த பாலிசிஸ் தட் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட் சொல்லலாம், இந்த கவர்மெண்ட் பாலிசி எல்லாம் இது பண்ணி கரப்ஷனு காசு அடிக்கிறாங்க எல்லாம் இருக்கட்டும். பட் ஒரு basic 10% education is not even going to the people. That is the one we need to change. So yeah.
for my gay rights because Trump has already been our president. And last time he was our president, he had Republican control of the House and the Senate, and he still didn't do anything to our gay rights. How about you? Yeah, no, I'm not worried about losing any rights under a Trump presidency as a gay woman. How are you going to tell me he's against gay people when he literally had a gay wedding at his own house? How about you? I am not afraid for my rights under Trump's presidency because President Trump appointed Richard Grenell, who became the first openly gay man to hold a cabinet level position. I wouldn't consider that taking rights away. I think that's providing opportunity where it's never been given before. How about you? Did y'all forget that he was the first ever U.S. president to enter office? Actually, even before he was entering the office, to be pro-LGBT. Yeah, we're good. So yeah, as you can see, many people. இது one of the tweets I took. இன்னொரு tweetல வந்து ஒரு black man on the election day வந்து he was walking around saying that I voted for Trump, I'm black, I'm gay, and I don't have anything against him. I'm pretty much sure வந்து where the LGBTQ stand at this point. So yeah. So I think elections பத்தி பேசுறதுல வந்து முக்கியமா இந்த ஒரு கிராஃப் பத்தி நம்ம பேசியே ஆகணும். as you can see all the red states and these states இருக்குல்ல, நியூயார்க்கா இருக்கட்டும், வான்கூவர், இல்லனாய், அப்புறம் வந்து this is California, Orlando, I'm not sure what is this, but still இங்க இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் you don't need a ID, like photo ID உங்களுக்கு தேவையே இல்லை, and you can still vote. And in the states எல்லாம் you need some kind of ID to vote. So இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலா போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா as you can see popular 76,133,250 votes has been polled. It's slim margin தான் ஆக்சுவலா. நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா 3 million votes-ல தான் வந்து அது இந்த எலெக்ஷனே முடிவாயிருக்கு. ஆனா 76 million மார்க்கை தாண்டின வந்து ஃபர்ஸ்ட் எவர் ரிபப்ளிகன் கேண்டிடேட். ஆனா I think a Democrat president did win. I think Obama won 76,000 இதுல. அதனால தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிபப்ளிகன் கேண்டிடேட். பட் எனிவேஸ், இங்க ஆக்சுவலா வந்து இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா this used to be a blue state and she lost it. That's one of the funniest things. I'm not afraid of losing my rights because பட் ஆக்சுவலா எலெக்ஷன் பத்தி பேசுறது அந்த அடுத்த ஒரு 1 hour செக்மெண்ட் வந்து நானும் ஓக்கும் பேசணும். ஸோ வில் கோ ஃபார் பாப் கல்ச்சர் ரைட் நவ. This is our Fascinated today. I saw Jake with Mike Tyson. Only hours after revealing to the world that she is super able. For now, fascinated today. Only hours. It was I'm not sure it was funny to watch, but ஏன்னா நான் அலாரம்லாம் வச்சு எந்திச்சு எல்லா ஃபைட்ஸும் பார்த்து இது பண்ணதுதான். It was very saddening to watch first of all, but it's exactly what it is. It's a rigged fight. But இங்க வந்து இந்த ட்ரைனிங் வீடியோல he doesn't have a knee cap, he had a knee injury, so when legs இல்லனாலே you can't get punched in and you don't have the power from the ground to throw a powerful punch. So it is what it is at the end of the day. So அடுத்து வந்து the thorn in Disney's plant, Rachel Ziegler. See, as an actor, Rachel Ziegler is one of the girls out there, young girls out there who can act. She was introduced to the industry by Steven Spielberg. West Side Story ஓட ரீஇட்ரேஷன்ல வந்து ரேச்சல் ஜீக்லர் தான் வந்து ஹீரோயின். And she was a very good actor, splendid actress. But the thing is, she is one of the most intoxicating toxic women out there. I'm not sure what I'm using words right now, but she just keeps on wrapping herself in scandal after scandal. அந்த ஒரு ஆக்டர் அண்ட் ஃபிலிம்ல ஒர்க் பண்றவங்களோட ப்ரொட்டஸ்ட் இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாரும் ஈக்குவல் வேஜ், டைமிங் அதெல்லாம் இது பண்ணும்போது அங்க போயிட்டு நான் டிஸ்னி பிரின்சஸா நடிக்கிறேன் அண்ட் ஃபார் எவ்ரி மினிட் எவ்ரி செகண்ட் ஐ புட் ஆன் தட் ட்ரெஸ் ஐ ஷுட் பி பெய்டு.
she's already being paid around hundreds of thousands of dollars, and she just needs more money. I'm not sure what she gonna do with this because she's one of the forerunners actor. Is Rachel, Sydney, and I'm missing a name. Lucy Ayla, and then K Kiran Shipka. அதுக்கப்புறம் வந்து the girl who did Ghostbusters, மெக்கனா கிரேஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஆக்ட்ரஸஸ். அண்ட் ஷீஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் ரன்னர். ரேச்சல் ஜிக்லர் தான் வந்து இதில் இருக்கிறதுலே வந்து டாப் ஆஃப் த டாப் அச்சீவ் பண்ணார். ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்கோட படத்தில் வந்து ஃபீச்சர் ஆகிறதுலாம் வந்து இஸ் சம்திங் தட் ஒன்லி ஃபியூ பீப்புள் கேன் டூ. See, I'm sure that no one should change that political opinions or anything like that. And for someone that says no, it's wrong andலாம் இல்ல. நீங்க உங்க பொலிட்டிக்கல் இதை நீங்க வச்சுக்கலாம். பட் ப்ரொமோட்டிங் வயலன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஏன் எதுக்கு வந்து வயலன்ஸை கையில் எடுக்கணும்? அண்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் பீப்புள் ஆர் லைக் ஐம் கோனா ஷூட் white guys, I'm gonna get my gun, I'm gonna get my Fourth Amendment right away and then go shoot everyone on the street who has a MAGA hat. அதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே தப்பு. MAGA ஈவெண்ட் வந்து ரிபப்ளிகன்ஸோட ஈவெண்ட். ஸோ yeah, Rachel வந்து she just wants to do something, but she doesn't know that Trump won the popular vote. 72% of the Americans voted for Rachel, which means that 72% of the Americans are the so-called people who Disney wants to come to the movie theaters to watch her Snow White film, which was rewritten numerous times, reshot 3 times, which costed around 209 million in production, and still it's one of the piece trash movies you can ever watch. ஏன்னா அது வந்து அதோட கோர் இது. 1937ல டிஸ்னி வந்து அவ்வளோ கடன்ல இருக்கும் போது 6 மில்லியன் சம்பாதிச்சு கொடுத்த ஒரு படம், அந்த படத்தோட கோர் எல்லாத்தையுமே மாத்தி மாடர்னைஸ் பண்றது தப்பு இல்லை, பட் யூ கான்ட் ஹாவ் டாக்ஸிக் ஃபெமினிசம் இன் தட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் that movie will flop in 2025. And Disney definitely knows it's gonna flop, so they just either gonna release it and then take the fall, or they just gonna shelf it. பட் ஆனால் ஜீனா கரானா வந்து she raised voice against toxicity in public platforms, especially when you're delivering your political, being hostile towards another group. Gina Carano was convicted. She was fired, okay, Disney, and she raised a case against the Disney authorities, saying that I was wrongfully terminated. அந்த கேஸ் வந்து 3 வருஷமா நடந்து இப்போதான் வந்து ஒரு ஜட்ஜ் வந்து டிஸ்னிஸ் மூவ் ஃபார் டிஸ்மிஸலை வந்து ஸ்குவாஷ் பண்ணாரு. இப்போ வந்து அடுத்த டிஸ்னி வந்து அவங்களோட இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணும், அவங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி, அண்ட் தென் ஐ திங்க் she'll ask for maybe ரீஹைரிங் ஆர் டெஃபினெட்லி செட்டில்மெண்ட் பேமெண்ட் தான். ரீஹைரிங் பண்ணி அங்கே போய் அவங்களோட இருக்க முடியாது, ஏன்னா இவ்வளோ சூ பண்ணிட்டு. பட் ரேச்சல் வந்து she's just being funny and comical. ஆக்ட்ரஸ்னா ஆக்ட் மட்டும் பண்ணுங்களம்மா, ஏமா இப்படி பண்றீங்க? She's one of the most stupidest. As soon as I saw this interview, I'm like, I know that this movie will flop. No longer 1937. She's not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Weird. So we didn't do that this time. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. I watched it for the first time in probably 16, 17 years. The cartoon was made 85 years ago, and therefore it's extremely dated when it comes to the ideas of women being in roles of power. No longer 1937. She's not going to be saved by the prince. The Wonder Woman, roles of power. Gal Gadot alone, I think around 4 to 5 franchise characters, stand alone women.
ரேச்சல் ஜீக்லர். ஷி ஹர்செல்ஃப் இஸ் அத்தீனா இன் டிசி யூனிவர்ஸ். இதுக்கு மேல வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் வந்து எங்க இருந்து சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. Women have been our front runners in all the franchises till date. Luke Skywalker's replacement was a woman, and then Iron Man's replacement is a woman. Wakanda Forever, Black Panther's replacement Shuri, women, and what else? I'm missing something. Wonder Woman was written in 70s for girl empowerment. அதுக்கப்புறம் 85ஸ்ல வந்த பிளாக் லைஃப்ஸ் மேட்டர் மூமெண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து யூ காட் ப்ளூ பீட்டில், யூ காட் வாஸ்ப் இன் த டிசி யூனிவர்ஸ், அண்ட் யூ காட் மெனி பிளாக் கேரக்டர்ஸ் இன் மார்வல் அலோன். சி இங்க வந்து மாற்றங்கள் வந்து எந்தெந்த படங்கள்ல இருக்கணுமோ, எங்கெங்க படங்கள்ல எந்தெந்த கம்யூனிட்டி பத்தி பேசணுமோ அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. இட் வில் ஹேப்பன். யூ ஷுடன்ட் சேஞ்ச் அ கிளாசிக் லைக் ஸ்னோ ஒயிட். ஸ்னோ ஒயிட் வந்து ஒரு கிட்ஸ் ஃபிலிம். அதுல ஒரு 4-5 பாட்டு இருக்கும். நடுவில் ஒரு விஷுவல்ஸே ரொம்ப கம்மி அந்த படத்துலலாம். ஜாலியா இருப்பாங்க. The trolls will be there, they'll be dancing around and the stuff like that just goes on. It's just a kids movie. You don't need to have say, right? ஸோ இப்போ ரேச்சல் ஜீக்லர் இது வரைக்கும் நம்ம அந்த செக்மெண்ட் பார்த்துருப்போம். அதெல்லாம் வந்து ட்வீட் செக்ஷன் லைக் ஐ திங்க் எக்ஸ் வித் டிக்ஸ்டர் அந்த மாதிரி x.com with Tixter, that is the mode with less profanity. அண்ட் தென் அடுத்த செக்மெண்ட் வந்து நீங்கள் அட்மின் ஓக்கோட நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அதோட எண்டிங்கில் வந்து ட்வீட்ஸ்க்கு நான் இது பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருப்பேன். பட் அதை நான் பண்ணலை. அது நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு எபிசோடில் பண்ணலான் இருக்கேன். ஆல்ரெடி இட்ஸ் 1.5 hour எபிசோட். ஸோ ரைட் நவ் வந்து இந்த ஒரு செக்மெண்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு இன்ட்ரோ அதெல்லாம் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. பட் இட்ஸ் பின் டேக்கிங் டைம் இன் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ். இந்த இது எனக்கு பண்ணுறதுக்கே வந்து அவதார் கிரியேட் பண்ணி அதை இம்போர்ட் பண்ணி வேற ஒரு சாஃப்ட்வேரில் எனக்கு இது பண்ணணும். As you can see, this is a free version of the software. Anime is a free version. So technically, I don't own any of the licenses and anything. So without further ado, let's go to the other segment. Tonight we have a guest, political expert. எனக்கு தெரிஞ்சதுல எக்ஸ்பர்ட் அட்மின் ஓக். வணக்கம். பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்லாம் இல்லை, நம்மளே கத்துட்டு தான் இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாரும் கத்துட்டு தான் இருக்கோம். Okay. So this is the starting point of my political understanding. Like நான் இப்பதான் நிறைய அந்த பொலிட்டிக்கல் ஜேர்னல்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய படிச்சு. I not start with Indian politics. Of course, it's very complex. Started with the most simplest one, American Western politics. ஏன்னா ரெண்டே குரூப்ஸ் தான், Republicans and Conservatives, and I am proud to announce that I'm a Republican supporter. ஸோ இன்னைக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் தென் அதோட எஃபெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அதோட கான்ட்ராஸ்டிங்காக வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் இந்தியன் ஈக்குவலண்ட்ஸ்லாம் என்னன்னு ஓக் உங்களுக்கு சொல்லுவார். ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் த வெஸ்டர்ன் சைட் ஆஃப் இட். ஸோ சிம்பிள் எபிசோட் தான், பட் இட் வில் பி டைம் கன்சியூமிங், தட் இஸ் ஃபார் ஷுர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து ரிபப்ளிகன்ஸ்னா யாருன்றதை நான் இது பண்ணுறேன். டெமோக்ராட்ஸ் வந்து இதோட ஃபாலோ அப் எபிசோடில் பார்ப்போம். பிகாஸ் தே ஹாவ் அன் அஜெண்டா ஆஃப் 180 pages அண்ட் ஐ couldn't complete it ஆன் டைம். எனக்கு ரிபப்ளிகன் அஜெண்டா முடிக்கவே எனக்கு ஒரு 1 week ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்த ஒரு ஃபாலோ அப் எபிசோடில் டெமோக்ராட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ரிபப்ளிகன்ஸ் இவங்க யாருன்னா வந்து கன்சர்வேட்டிவ்ஸ். We tend to cling on to the morals and ethical values of the past, but at the same time we look towards a progressive future. அதாவது ப்ராக்ரஸ்னா நாங்கள் எந்த இதில் பார்ப்போம்னா எக்கனாமி அண்ட் தென் climate change, enhancements in order to make the human life much easier. அதுதான் வந்து ரிபப்ளிகன் ஐடியாலஜியோட கோரே. எந்த கண்ட்ரில பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சொல்லலாம் கேபிட்டலிஸ்ட். அண்ட் we've been named a lot of names over the past 3 months. Neo-Nazis, darkness of the world, அதுக்கப்புறம் misogynist. வாக் சொல்றது இந்த ஜெனரல் டேர்மா ஒன்னு கூப்பிடணும்னா கேபிட்டலிஸ்ட். ஆமா, பட் we do look out for the little man. நாங்க சொல்லுவோம், பட் actually we tend to do it. ஸோ ரிபப்ளிகன் அஜெண்டா மாதிரியே இந்தியாவில் யாரு மிஸ்டர் ஓக்? உலகமே அறிஞ்ச
பிஜேபி ம். அவனுங்க வந்து கேஸ்ட், அதாவது கேபிட்டலிஸ்ட் மட்டும் இல்லாம ஃபாசிசம், கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன், எவ்ரிதிங், லைக் எவ்ரி சிங்கிள் திங்ஸ் தட் யூ should not do in a political, என்ன சொல்றது, கிரவுண்ட், பிளே கிரவுண்ட், whatever, பிளே கிரவுண்ட், கிரவுண்ட், they have been equipped with everything. ஸோ வந்துட்டு ரிப்பப்ளிகன்ஸோட மச் வார்சரான ஒரு வருஷம் தான் வந்துட்டு பிஜேபி. பட் யா, லைக் ஈக்குவேலண்ட் சொல்ல முடியாது, மச் வார்சர். பட் யா, பிஜேபி ம். ரைட்டிஸ்ட், பேசிக்கலி ரைட்டிஸ்ட். ஆமா, ரைட் விங் பாலிட்டிக்ஸ். அண்ட் யூஎஸோட ரிபப்ளிகனிசம் வந்து அதோட கோர் ஐடியாலஜி வந்து கேபிட்டலிசம். அதுக்கப்புறம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டேட்ஸ் கிட்ட அத்தாரிட்டி கொடுக்கணும். ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் வந்து இட் ஷுட் ஜஸ்ட் பி அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஃபிகர், ஒரு கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங்க்கு மட்டும் தான் இருக்கணும்ன்ற மாதிரி. அதுதான் யூஎஸோட ரிபப்ளிகனிசம். அது எல்லாமே அதனாலதான் வந்துட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கானே இருக்கு. It's all about the states. எஸ். ஆனா வந்து இப்போ ட்ரம்ப்போட ஸ்டாண்ட், ட்ரம்ப், ஆர்எஃப்கே அண்ட் பிரசிடென்ட்ஸ் முன்னாடி இருந்த எல்லாரும் ரிபப்ளிகன் சைட்ல இருந்து வந்தாலே வந்து தே இம்போஸ் கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம் ஸ்டேட்ஸ் வைடு. எல்லா இடத்துலயுமே வந்து கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம் அதோட ஐடியாலஜி அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கையில் எடுக்க பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து ஒரு மாரல் ஸ்டாச்சர் தான் பேஸ் ரூல்ஸா அவங்க வந்து பாக்குறாங்க பைபிள. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லுக்கிங் அட் தேர் ஓன் சிஸ்டம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ், தே டென் டு டர்ன் டுவர்ட்ஸ் த பைபிள். அதுதான் வந்து ஓக் கம்யூனிட்டி வந்து மெயினா எடுக்கிறதே கையில. இவங்க வந்து ரிலிஜியன் எடுத்துருவாங்க. அதுதான் வந்துட்டு லைக் என்ன சொல்றது, மோஸ்ட் வேல்யூபிள் ஓட் பேங்க் அவங்க அந்த ஊர்ல. கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஓட் செக்யூர் நிறைய இருக்கிறதுல அதிக ஓட் செக்யூர் பண்ணா கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம் மட்டும் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம ஊர்ல எப்படி வந்து தமிழ் தேசியம் யூஸ் பண்ணி வந்து ட்ரை பண்ணிருக்கானுங்களோ, அங்க ஒர்க் ஆன ஒரு விஷயம் வந்து கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம். நம்ம ஊர்ல இருந்து பிஜேபி இந்துத்துவா அண்ட் நம்ம ஊர்ல வந்து திராவிடம், அந்த மாதிரி வர வழிகள்ல எப்படி கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம் அங்க இருக்கோ, இங்க நம்ம ஊர்ல வந்து இந்து நேஷனலிசம். அதான் இந்துத்துவா, இந்து ராஷ்டிர பாஷா ஓட்டர். ஆக்சுவலா கரெக்ட் தான். ஏன்னா பழைய பேர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது இந்துஸ்தானா தான் இருந்துச்சு. அது வந்து ஒரு இந்துக்களுக்கான தேசம் தான்ன்றது வந்து நிறைய இடத்துல ப்ரூவ் பண்ணவும் பட்டிருக்கு. ஏன்னா இந்துக்கள் அதிகமா வாழ்ந்த தேசம் சொல்றதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு. இந்துக்களுக்கான தேசம் சொல்றதுல நிறைய பேர் இருக்காங்கன்றப்போ அத அவங்களுக்காக ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறதுன்றது வந்து தப்பு இல்லதான். அப்படி பார்த்தா அப்படி பார்த்தா இந்துத்துவா அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அப்ப பௌத்தம் அதுதான் வந்து அதிகமா இருந்தது. அப்ப பௌத்த ராஷ்டிரம் சொல்றது என்னங்க ஐயா பேசுறீங்க? இப்ப போட்டு தள்ளிட்டாங்கல்ல தானே. ஜோக்ஸ் அப்பார்ட். சோ இன்னைக்கு வந்து அதுதான் மெயினா பார்க்க போறோம். இப்போ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரம்ப் எலெக்ஷன் வந்து இன்னும் ஆசைகள் அதுக்குள்ள வந்து சப்போர்ட் வந்து ரஷ்யால இருந்தும் எல்லா இடத்துல இருந்தும் வந்தாச்சு. அது போக வந்து ரஷ்யன் உக்ரைன் வாரையும் வந்து முடிக்கிற என் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. ஜான்வரியோட அது முடிய நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வந்து அவர் ஆஃபீஸ்க்கே வராதப்போ வந்து இவ்வளோ இது வந்து யாருமே எதிர்பார்க்கல, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கமலாவோட டிராஸ்டிக் எலெக்ஷன் ஷினானிகன்ஸ் வந்து இட் காஸ்டட் அரௌண்ட் $1 billion. அதோட சேர்த்து வந்து 20 மில்லியன் டெபிசிட்ல வேற இருக்காங்க. திருப்பியும் போய் அவங்க சைட்ல டொனேஷன் இன்னும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாங்க. நீங்க ஒரு லிபரல் ஆர் டெமோக்ராட்டா இருந்தா நீங்க எந்த கண்ட்ரில இருந்தனாலும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அது உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். நான் பேக் டு த பாயிண்ட் வந்து இதே சமயத்துல வந்து நம்ம ட்ரம்ப்போட எலெக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்கணும். கலெக்ட் பண்ணது 381 மில்லியன், ஸ்பெண்ட் பண்ணது 350 மில்லியன், 30 மில்லியன் வந்து இன்னும் எக்ஸஸா இருக்கு.
ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிட்ட வந்து நீங்க கவர்மெண்ட் எக்கனாமிக்காக கொடுப்பீங்களா, இல்லைன்னா கமலா கிட்ட கொடுப்பீங்களான்றதும் இங்க வந்து ஒரு பேச்சு பொருளா இருக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இப்போதைக்கு வந்து. ஹூஸ் த பெஸ்ட் எக்கானமிஸ்ட்னு கேட்டா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி கான பி ட்ரம்ப். ஏன்னா இஸ் நாட் அ கெரியர் பொலிட்டிஷியன், இஸ் அ கெரியர் பிஸ்னஸ் மேன், பிலாந்த்ரோபிஸ்ட், ஆண்டர்பிரினர் அண்ட் அ லாட் மோர். அவர் கூட நிக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எலான் மஸ்க், துல்சி காபட், அதுக்கப்புறம் வந்து விவேக் ராமசாமி, அண்ட் தென் வி காட் எல்லா சிலிகான் வேலி ஜெயன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆர்எஃப்கே ஜூனியர், எல்லா கேபிட்டலிஸ்டும் கேபிட்டலிஸ்ட்னு சொல்லலாம். என்கிட்ட யாருமே இல்ல. ஏன்னா ஜேடி வேன்ஸ் மட்டும்தான் அங்க வந்து இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் கம்மியான ஆளு when it comes to actually looking at his net worth. So let's go to the agenda without further ado. ஸோ இங்க வந்து எஜுகேஷன் பாலிசிஸ் வந்து இது அஜெண்டா 47ல இருந்து படிக்கிறேன். த திங் வந்து ப்ராஜெக்ட் 2025 வந்து அஜெண்டா 47ம் இட் ஹாஸ் அ லாட் ஆஃப் காமனிட்டிஸ். வந்து ப்ராஜெக்ட் 2025 வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் லைக் வந்து டெத் பெனால்டிஸ் அதெல்லாம் வந்து அதனால வந்து ட்ரம்ப் வந்து நான் அதோட அசோசியேட் ஆகலை, நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் 2025 கையில் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி தான் வந்து அஜெண்டா 47 இது பண்ணுது. ப்ராஜெக்ட் 2025 பற்றி அவருக்கு ஏதாவது தெரியும் அப்படின்னு ஃப்ரீட்மன் 3 months ago கேட்டப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் அதை படிக்க கூட இல்லை, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் அதை படிச்சு தெரியாதுன்னு பொய் சொல்லவும் விரும்பலன்ற மாதிரி அந்த இதுல பேசியிருப்பாரு. லெக்ஸ் ஃப்ரீட்மனோட பாட்காஸ்ட் வந்து எலெக்ஷனுக்குமே வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அதோட முக்கியமான ஒரு நோட்டபிள் பாயிண்ட் வந்து பை பிராண்டன் ட்ரம்ப். பிராண்டன் ட்ரம்ப் தான் வந்து அடுத்த ஏர் டு எவ்ரிதிங். ட்ரம்ப்போட பொலிட்டிக்கல் ஏர் வந்து பிராண்டன் தான். ஆனா பிராண்டனை பத்தி யாரும் வெளியே அவ்வளோ பேசியிருக்க மாட்டாங்க. பட் ஈ மேட் ஷோர் தட் ட்ரம்ப் கனெக்டட் வித் ஜென்சி ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஜென்சி turned up in many ways in order to vote for Trump. ஸோ எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து பேரண்ட் எலெக்டட் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல்ஸ், அப்புறம் வந்து ஃபெடரல் ஃபண்ட் கட்ஸ் ஃபார் ஸ்கூல்ஸ் ப்ரொமோட்டிங் கிரிட்டிக்கல் ரேஸ் தேரி. கிரிட்டிக்கல் ரேஸ் தேரின்றது என்னன்னா வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ரேஸ்ல இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு பிளாக்கா இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். உங்ககிட்ட வந்துட்டு நான் வந்து ஒயிட்ஸுக்கும் வந்து நீங்க இது கொடுக்கணும், லைக் நிறைய இது கொடுக்கும், லைக் ஹவ் டு சே யூ நீட் டு கிவ் ஃப்ரீ பீஸ் ஆர் சம்திங், சம் பிளேஸ் இந்த சொசைட்டி, அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்லி உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாது. நான் ஆக்சுவலாக என்ன அங்கே டீச் பண்ணணும்னா வந்து எல்லாருமே ஈக்குவலு, ஸ்கின் கலர் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் யூ சி அண்ட் நத்திங் எல்ஸ் அந்த மாதிரி அப்படின்னு டீச் பண்ணணுன்றது தான் வந்து இந்த இது கிரிட்டிக்கல் ரேஸ் தியரியோட ஆக்சுவல் இது. அப்புறம் அப்பாயிண்டிங் டீச்சர்ஸ் ஹூ ஆர் பேட்ரியட்ஸ். பேட்ரியட்ஸ்னா யூஎஸ் பேட்ரியட்ஸ் மட்டும் இல்ல அதுல இன்னொரு ஒரு பை பாயிண்ட் இருக்கு. அது என்னன்னா the teachers has to live with the values of Republican and the agenda. Supporting school districts that allow teachers to carry a concealed weapon. Push school choice policies. ஸோ வந்து இதுல வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா வந்து சிம்பிளா டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரிபப்ளிக்கன் அஜெண்டாவை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் வந்து பசங்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். அதே சமயம் வந்து டீச்சர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். எப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி கன்ஸ் எடுத்துட்டு வரவங்களை வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் வந்து எதிர்க்கிற அளவுக்கு வெப்பன் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து டிபார் போவோ இல்லைன்னா வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து டாஸ் பண்ணவோ எல்லா ரைட்ஸுமே வந்து ஸ்கூல் பாடிக்கே கொடுக்குற மாதிரி இது பண்றாங்க. இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு டீச்சர் யூ ஆர் ட்ராப்ட் இன் அ ராங் பாடி அந்த மாதிரி ஜெண்டர் பத்திலாம் எடுக்க வந்தா ஷீ இஸ் அட்ரஸ் டு அப்புறம் வந்து கோர்ட்லயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த டீச்சரை தப்பான ப்ராபகேண்டா சொல்லி. இப்போ வந்துட்டு அமெரிக்கன்ஸோட கன் பாலிசி பத்தி பேசினா பேசிட்டே போலாம், நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த டீச்சரே கூட ஷூட் அவுட் நடத்தணும்னு பிளான் பண்ணா என்ன பண்றது? அதுதான் வந்து
அதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு, நிறையவே இருக்கு. நிறைய ஃபிளாஸ் இருக்கு. கன்ஸ்னு வந்தாலே அநியாயத்துக்கு ஃபிளாஸ் இருக்கு. இது வந்து இதெல்லாம் வந்து சேஃப்டி என்ஷூர் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலா. இதெல்லாம் வந்து இது இப்ப என்னன்னாக்க எக்ஸ்ட்ராவா தான் வந்து ரிஸ்க் அதிகப்படுத்து டீச்சருக்கு கண்ணு கொடுக்கறதெல்லாம் கன்சீல்டு வெப்பன் ஆர் வாட் எவர். ஆமா, அது என்னவோ அந்த இடத்துல ஒரு அது ஆப்ஷனா அமைஞ்சிருது இல்ல. ஒரு அன்கண்ட்ரோலபிள் சிச்சுவேஷன்ல டக்குன்னு டீச்சரும் கன் எடுத்துட்டா வந்து நாளைக்கு வந்து அடுத்த சொசைட்டில வாழ போறவங்க தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களும் வந்து அது மாரல் லைன்ஸ்ல அது ரைட்டுன்னு ஆயிடும் ஓவர் டைம். Americans should let go of their gun culture. There is no other way to it. கன் கல்ச்சர் இருக்கலாம். அது ஹண்டிங், ஏன்னா ஃப்ளாரிடால வந்து கன்ஸ் இல்லாம வாழ முடியாது. இட்ஸ் அன் அலிகேட்டர் ப்ரோன் ஜோன். அதுவும் இல்லாம நிறைய ஹண்டிங் நடக்கிற இடம்லாம் டெக்ஸஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கிறப்போ கன் கல்ச்சர் இருக்கிறது நல்லதுதான். சதர்ன் அமெரிக்கா கெட் இட் ஓகே. இந்த மாதிரி ஸ்வாம்ப் பிளான்ஸ் அதிகம் இதெல்லாம் ஓகே. மெயின்லேண்ட்ஸ் மெயின் சிட்டி இருக்கு அங்கெல்லாம். அது என்னவோ கரெக்ட் தான். பட் அர்பன்ஸ்ல தான் எதுக்கு, அர்பன் ஏரியாஸ்ல எதுக்கு. அது வந்து ரிபப்ளிகன்ஸும் வந்து கன்னும் வந்து ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு மாதிரி விட்டுலாம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை 4th வந்து இட் கேம் அவுட் ஆஃப் கன் வயலன்ஸ் தான் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ். ஸோ வந்து அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் தேர் கல்ச்சர் தான். அதான். ஆனா இந்த அளவுக்கு ஒரு டீச்சர் கிட்ட வந்து கன்சீல்டு வெப்பன் கொடுக்கணுமா ஒரு ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லன்றது அது உண்மையிலே பேசக்கூடிய விஷயம் தான். பட் அதுக்கு தான் வந்து இவங்க இருக்காங்க. ஐ திங்க் தே அப்பாயிண்டட் டாம் கேட்ஸ் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. த ப்ராப்ளம் வித் டாம் கேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஆள் அண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் தட் கன்ஸ் டு பி தேர் இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து இதை எப்படி சொல்றது, எப்படி இத ஒரு டீச்சரை ரெஸ்பான்சிபிளா ஒர்க் பண்ண முடியும்னு தெரியல. ஒன்ஸ் அகைன் என்னன்னாக்க அதேதான். இந்த அமெரிக்கன்ஸ் வந்துட்டு they can't let go of their gun culture, so this also is a vote bank for them. அது கரெக்ட் தான். இதையும் யூஸ் பண்ணிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அதாவது ஒரு சைடு ஓக்ஸையும் வந்து அமைதிப்படுத்தணும், ஒரு சைடு வந்துட்டு இவனுங்களையும் வந்துட்டு ப்ளீஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்றது, இந்த மாதிரி டீச்சர் கையில நாங்க கண்ணை கொடுக்கோம் அப்படின்ட்டு பாலிசிஸ் கிரியேட் பண்றதுதான். கிமிக்ஸ் தான், எல்லாம் பொலிட்டிக்கல் கிமிக்ஸ் தான். ஆனா அதுதான் வந்து இந்த அஜெண்டா 47ல வந்து ஃபேவரபிளா லைக் ஒரு 10% கூட கிடையாது. அதுதான் வந்து அவனுங்க ரொம்ப கடுமை. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எஜுகேஷன் பாலிசி, நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி நம்ம ஊர்லயே வந்து டிஃபரெண்டான எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சைடு தான் எடுத்தாங்க. கரெக்டா? லாஸ்ட் டைம் அவுட் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். ஓகே, நம்ம ஊரு இது பத்தி தானே எஜுகேஷன் பாலிசி. அது வந்துட்டு எப்படின்னா லிட்டரலா கோயிங் பேக் டு லைக் தி மெடிவல் ஏஜஸ் அப்படின்ற கதையா. குலக்கல்வி இது இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு லைக் அதுக்கப்புறமேட்டு ரொம்ப ஏர்லியானாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாய்ஸ் மேக் பண்ண வைக்கிறது. அப்புறமேட்டு ஹிந்தி அதை லைக் செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி அப்படி இப்படின்ட்டு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அதுல. அதெல்லாம் தான் வந்துட்டு லைக் நோட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஊர்ல அந்த கொண்டு வர்றதுல. குலக்கல்வினா நாட் லைக் லிட்டரல் திங், பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் லாட் மோர் டு எக்ஸ்ப்ளோர் இன் இட். அத வந்து கிளேஸ் பண்ணதுதான் இன்னும் இது. அதாவது டீச்சிங் வயா பிராக்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அந்த மாதிரி வேற சொன்னாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. உடனே நிறைய பேர் என்ன சொல்றது, வயசே ஆகாத குழந்தைகிட்ட போயிட்டு உன்னோட கரியர் சாய்ஸ் எவ்வளவு ஏர்லியான எடுக்க சொல்றது, அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயம். அதாவது இவனுங்க they already fucked up the syllabus. இப்பெல்லாம் எனக்கு 30 மார்க் எம்சிக்யூன்னு நினைக்கிறேன் 10th and 12th எல்லாம். ஸோ எனக்கு இது அதை பத்தி பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸ்டில் யூனிவர்சிட்டிஸ் அஜெண்டா 47 யூனிவர்சிட்டிஸ்க்காக என்ன, getting rid of existing accreditors and appointing new ones who push Republican values. அப்புறம் வந்து levying fines on colleges and universities that he believes that discriminates against students. Use those fines to create a free online American academy. ஸோ சேம் ரிபப்ளிகன் வேல்யூஸ் புஷ் பண்ணுறது வந்து அக்ரெடிட்டர்ஸ், எக்ஸிஸ்டிங் அக்ரெடிட்டர்ஸை வந்து வேலையை விட்டு தூக்கிட்டு அவங்க ரிபப்ளிகன் அவங்களோட ஃபேவரபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அங்கே வச்சுட்டு காலேஜஸ் அக்ரெடிட் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் வந்து ஃபைன்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் அகேன்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
முதல்ல நம்ம ஆமா தான். அப்புறம் அந்தைய ஃபைன்ஸ் வச்சு ஃப்ரீ ஆன்லைன் அமெரிக்கன் அகாடமி. இந்த அமெரிக்கன் அகாடமி வந்து ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்ணது டெமோக்ராட்ஸ் தான். ஆனா இப்ப வந்து லிபரல்ஸே இருக்காங்க. pretty much the same ஸ்கூல்ஸும் யூனிவர்சிட்டிஸும் பார்த்தா. உங்களோட கருத்து என்ன? ஓகே, புரியல, திருப்பி சொல்லு. அதாவது வந்து டிஸ்கிரிமினேஷன் அகைன்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட் வந்து சப்ஜெக்டிவ் தான். இப்போ நீங்க வந்து வெளியே போய் சொல்லலாம், நான் இன்னும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஆன் வாட் கிரவுண்ட்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு அது அதிகமா இருக்கலாம், பட் கேட்கறவனுக்கு அது ஏச்சா இவ்வளவுதானான்னு இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அது சப்ஜெக்டிவா இருக்கும் போது ட்ரம்ப் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இதுல வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுக்க போறாரு, ஓகேவா? அந்த ரூல் ரிலேஷன் கிரவுண்ட்ஸ்ல காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் அசஸ் பண்ணி இஃப் தேர் இஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் அரைசிங் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதை வச்சு ஃபைன்ஸ் போட போறாங்க காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் மேல. அதுல வர காசை வச்சு ஒரு ஃப்ரீ ஆன்லைன் அமெரிக்கன் அகாடமி, அதுல வந்து யூ கேன் கெட் எனி திங், லைக் எனி டிகிரி நீங்க வாங்கிக்கலாம், எதுனாலும் படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஃப்ரீயா? ஆமா, ஃப்ரீ அமெரிக்கன்ஸ்க்கு. இதெல்லாம் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு. சரி, இப்போ இந்த இது சப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லியாச்சு. அந்த எது தப்பு, எது ரைட், எது பெரிய டிஸ்கிரிமினேஷன், சின்ன டிஸ்கிரிமினேஷன்ன்றது. அது எந்த இடத்துல சப்ஜெக்டிவ் ஆகுதுன்னா, ஒரு தனிநபர் வந்து டெசிஷன் மேக் பண்ணும்போது, தனிநபர் ஒரு விஷயத்தை இது பண்ணும்போது தான் சப்ஜெக்டிவ் ஆகும். ஜஸ்டிஸ்னு வந்துட்டு எல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் தானே? ஆமா. இப்போ அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்த்து அசஸ் பண்றது தானே கரெக்டா இருக்கும். ட்ரம்ப் டிசைட் பண்ணா அது எப்படி எனக்கு புரியல. அது வந்து இங்க இருக்க யாருக்குமே புரியல. ஏன்னா அஜெண்டா 47 வந்து இட் வென்ட் த்ரூ அரௌண்ட் 20 எடிட்ஸ் பிஃபோர் தி ஃபைனல் ஒன். இங்க வந்து ட்ரம்ப் நம்ம என்ன சொன்னாலும் வந்து ட்ரம்ப் கூட ஒரு டீம் இருக்காங்க. அண்ட் தே ஆர் தி ஒன்ஸ் ஹூ இஸ் கோனா டு எனிதிங், எனி ஐடியாலஜி எல்லாமே. ஏன்னா as you know ட்ரம்ப்பும் வந்து ஓல்டு தான். பைடனுக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் ஒன்றும் வயசு வித்தியாசம்லாம் அவ்வளோ கிடையாது. இங்க வந்து ட்ரம்ப் ஏன் வந்துன்னா, ட்ரம்ப் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் அத்தாரிட்டேட்டிவ் லீடர்ஷிப் ஃபிகர். அவரை வச்சீங்கன்னா நீங்க வின் பண்ணலான்றதுக்கு ஒரு சர்டனிட்டி 20% அதிகமாச்சு. அதுதான் வந்து ரிபப்ளிகன்ஸ் பார்த்தது. இருக்கு பின்னாடி. ஆமா. அதுவும் இல்லாம ஜேடி வேன்ஸ் இஸ் நாட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. இஸ் அ வெட்ரன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்மி வெட்ரன். அது போக வந்து கேத்தலிக் கிறிஸ்டியன். ஆனா ஒய்ஃப் எங்க இருந்து? ஒய்ஃப் இஸ் an Hindu. இந்தியன். ஆமா. ஆமா. சோ வந்து 2 சைடும் ஓட்டு வாங்குறாரு அவரு. அண்ட் ஸ்ட்ராங் மோஸ்ட் அடுத்த இப்போ பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட், ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட். இந்த இடத்துல ரேசிசம், டிஸ்கிரிமினேஷன் அகைன்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சும்மா பேச்சு பொருள் தான்ன்றதுமே தெரியும். ஈவன் ரிபப்ளிகன்ஸ் நோ தட். தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இம்போஸ் ஃபைன்ஸ் ஆன் ஐவி லீக் காலேஜஸ். ஆனால் எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே இந்த ஐவி லீக் காலேஜஸ்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, தே கிவ் 1 day ஆஃப் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது மட்டும் கொடுக்கறதும் இல்லாம வந்து கேர் டேக்கிங் சென்டர்ஸா மாத்துறாங்க அவங்க காலேஜை. அதுல வந்து பெட்டிங் ஜூ வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து தே பாப்புலரைஸ் தட் ட்ரம்ப் ரெயின் வந்து இட் வில் பி அ டிரனின்னு. ஓகே. ஸோ வந்து இதனாலேயே வந்து இந்த பெரிய பெரிய காலேஜஸ்லாம் வந்து நியர்ச்சர், எஸ்பெஷலி ஃபைன்ஸ் வந்து சும்மாலாம் இருக்காது. மினிமம் 10 million 20 million அந்த மாதிரி தான் ஃபைன் பண்ண போறாங்க. ஏன்னா ஆன்லைன் அகாடமி அதுவும் ஃப்ரீயா வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேல்ல ஆரம்பிக்கணும்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இதோட ஐடியா வந்து கேம் ஃப்ரம் மிஸ்டர் மஸ்க். ஸோ வந்து ஹவ் இட்ஸ் கானா பி அப்படின்னா வந்து ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் வெஞ்சர்ஸ் இஸ் கானா டேக் ஓவர் திஸ் அமெரிக்கன் அகாடமி மிஷன் அண்ட் தென் மேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் இட். அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்காது. ஏன்னா ஆஸ் அ பிலாந்த்ரபிஸ்ட் தான் அவர் பண்ணுவாருன்னு நான் நம்புறேன் முழுக்க. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ மணி மேக்கிங் ஸ்கீம், இட்ஸ் என்டையர்லி ஃப்ரீ ஃபார் அமெரிக்கன்ஸ். இதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊர்ல ஒண்ணு இருக்கு. என்னது? என்பிடெல்னு ஒண்ணு இருக்கு, தெரியுமா? என்பிடெல்லா? ஆமா. என்பிடெல் வந்து இட்ஸ் ஆன்லைன் லைப்ரரி ஆஃப் ஐஐடி கிளாஸ் லெக்சர்ஸ். ஓகேவா? நீங்க வந்து அதுல ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கும் போதும் அதுல 1 credit வேல்யூ இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்ஸ் வந்து சென்டர்ல போய் எழுதணும்.
ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஏன் என்பிடல் வந்துச்சுன்னா வந்து இந்தியாவின் மூலை முடுக்குலலாம் வந்து காலேஜ் எஜுகேஷன் போய் சேரணும்னு தான் வந்தது. ஆனா ஓகே. அதோட மேஜர் ஃப்ளா வந்து இன்டர்நெட் ஆக்சஸ். அதுவே முதல்ல ம். கிடையாது அங்கெல்லாம். ஸோ ம். அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா வந்து காங்கிரஸ் பீரியட்ல தான் இது வந்தது முதல்ல. ம். அப்போ இவங்க வந்து எதிர்க்கட்சில. இவங்க ம். வந்து ரிலையன்ஸோட நம்ம பார்ட்னர் பண்ணி இத பண்ணலான்னு சொன்னப்போ வந்து கேபிட்டலிஸ்ட்டா நீங்க வந்து பிரைவேட்டைஸ் ஆக போறீங்க மொத்த எஜுகேஷனையும் சொல்லி பார் பண்ணது காங்கிரஸ் தான். ம். ஸோ ஓகே. இது எப்படின்னா, எப்படி சொல்றது? அவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு என்பிடல்ல. பட் வந்து அது ம். எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேர்றது கிடையாது. ம். அதுதான் சொல்ல வரேன். அதுல நான் இது முக்கியமா சொன்னது வந்து உங்க ஸ்டாண்ட் எங்க இருக்கு? காங்கிரஸ் பண்ணது சரியான்னு கேட்க தான். காங்கிரஸ் வந்து என்பிடெல் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா? அந்த மாரி வந்துட்டு ஆமா. ஃப்ரீ தானே அது. ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தான். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் இது லெவல் ஆஃப் எக்கனாமிக் லெவல். நீங்க உங்களால குடுக்க முடியாதுன்னா, உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே எல்லாம் பண்ணி தருவாங்க. குடுக்க முடியுன்றப்போ வந்து ஒரு ரூ. 1000 வரைக்கும் வாங்க. ஒரு கிரெடிட் தானே? ஒரு கிரெடிட்னாலும் அது ஒரு கோர்ஸ் இல்லையா? அதுக்கு வேல்யூ இருக்கு. லைக் அதுக்காக உனக்கு உன் ரெஸ்யூமேல போட்டுக்கலாம். உங்க ரெஸ்யூமேல சரி, போட்டுக்கலாம். அது போக இப்போ போலாம். ம். அது எப்படி வந்துட்டு எனக்கு இந்த கோர்ஸ் பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியல. ஐடியாவே இல்ல. ஓகேவா? ம். ம். இப்போ இப்போ நான் கேட்ட வரைக்கும் அது தப்புன்ற மாரி தான் எனக்கு தெரியுது. இதுல என்ன ம். பெருசா அஃபெக்ட் பண்ணிற போகுதுன்றது மாரி தான் இருக்கு. ம். ஆனா ஐ ஹேவ் டூ லிசன் டூ தேர் சைட் அஸ் வெல். அத பத்தி ஆமா. நெறைய தெரிஞ்சா தான் ஐ கேன் டேக் அ சைட். அதுவும் அது ஆ ஒண்ணு இருக்கு. அதுல இப்போதைக்கு வந்து அது ஏன் மறுக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்றாங்கன்னா வந்து, ரிலையன்ஸ் ட்ரை டூ கேப்பிட்டலைஸ் ஆன் தட் அண்ட் தென் புஷ் ஜியோ அஜெண்டா. ஆனா ஜியோ வந்து இது இல்லாமலே வந்து ஃப்ரீ இன்டர்நெட் குடுத்து ஹி கவர்ட் த மாஸஸ். ஆ. ஸோ இட்ஸ் அ வின் வின் சிச்சுவேஷன் ஃபார் ஜியோ, ரிலையன்ஸ் எல்லாம் பொறுத்தவரைக்கும். நெக்ஸ்ட் சரி. அந்த அஜெண்டா வந்து ரிபப்ளிகன்ஸ கேபிட்டலிஸ்ட்லயும் பிராண்ட் பண்ணோம். பட் ஸ்டில் ம். கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசிஸ் கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் பைடன்ஸ் பாலிசிஸ் ஆன் எமிஷன்ஸ். பைடன்ஸ் பாலிசிஸ் ஆன் எமிஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோலிங் த எமிஷன் டு அ பாயிண்ட் ஆஃப் 54% ஐ கெஸ். ம். எக்ஸாக்ட் நம்பர் சொல்லப்படல எங்கேயும். பட் அதுதான். அப்புறம் 67% ஆஃப் நியூ வெஹிக்கிள்ஸ் டு எலக்ட்ரிக் பை 2032. ஸோ இது வந்து டு ஃபேவர் டெஸ்லா. ஆமா. டு ஃபேவர் எலான். டெஸ்லா. ஆமா. அப்புறம் வந்து லீவ் த பாரிஸ் கிளைமேட் அக்கார்ட். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாரிஸ் கிளைமேட் அக்கார்ட் வந்து நான் படிக்கிறேன். ஸோ வந்து டெம்பரேச்சர் கோல் வந்து குளோபல் வார்மிங்கை வந்து 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் அபோவ் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்ஸ். ஓகேவா? 1.5 டிகிரிஸ் டு 2 டிகிரிஸ் தான் வந்து குளோபல் வார்மிங் டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கணும்னு. அப்புறம் எமிஷன் ரிடக்ஷன் டார்கெட்ஸ் அது வந்து எவ்ரி 5 இயர்ஸ் மாறும். அப்புறம் வந்து கிளைமேட் ஃபினான்ஸ். அதாவது வந்து யுஎஸ் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி வந்து நம்பர் 1 இன் எக்கனாமி. ஈவன் இன்ஃப்ளேஷன் இருந்தாலும் வந்து ஸ்டில் தே ஆர் நம்பர் 1. ஆமா. கரெக்ட்டா? ஆமா. அவங்கலாம் வந்து இந்த லெஸ் ஃபார்ச்சுனேட் கண்ட்ரீஸ வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். ம். அது வந்து இப்போ இருக்கிற எக்கனாமி படி வந்து அது கஷ்டம் யுஎஸ்க்கும். அதனால தே ஆர் வாக்கிங் அவே இந்த அக்கார்ட்ல இருந்து. ஓகே. அப்புறம் வந்து ஃபேர் அண்ட் டிஃபரன்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஈச் கண்ட்ரி ஹேஸ் அ டிஃபரண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதனால தான் வந்து சில கண்ட்ரீஸ்ல மட்டும் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்து ஃபேக்டரி வைஸா இருக்கும். சில கண்ட்ரீஸ்ல சாஃப்ட்வேர் வைஸா இருக்கும். அப்புறம் டிரான்ஸ்பரன்சி. என்ன பண்ணாலும் வந்து நீட் டு அப்டேட் த பாரிஸ் கான்சுலேட். அது வந்து ட்ரம்புக்கு ஏன் அதாவது ரிபப்ளிகன்ஸுக்கு ஏன் பிடிக்கல? ஏன்னா வந்து தே கானா கோ ஃபார் சம் அதர் ரிசர்ச். கார்பன் வந்து த்ரஸ்டட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். இந்த மொத்த அஜெண்டா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சே வந்து எலான் மஸ்க்குக்காக தான் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. நோ அதர் வே. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஹிம். யாரு தான் வந்து they limited him to only like around 3 rocket launches per year, I guess. ஏன்னா அவரோட confidence into the atmosphere was way higher than any other company.
ஸோ அதெல்லாம் அதுல இருந்து இது பண்றாங்க. பாரிஸ் வந்து இப்போ பிரான்ஸே வந்து ஒரு பெரிய கான்ட்ரோவர்சில தான் போயிட்டு இருக்கு. மொத்தமா அவங்க பொலிட்டிக்கல் இதோ ஆல்சோ லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அது வந்து இன்னும் வந்து இது பண்ணல. ப்ராப்பரா நோட்ஸ்லாம் எடுக்காதனால அத பத்தி நான் பேசல. ஓகே. நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் பாரிஸ் அக்கார்ட்ல தான் இன்னும் இருக்கோம். எமிஷன்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றோமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்றோமானா இல்ல. மத்த அன்பார்ச்சுனேட் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றோமானா கிடையாது. எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்றோமா? எஸ் வி டிட். அந்த ஏத்தர் கம்பெனியோட வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பாலிசி இருந்துச்சு 2023ல. அது என்னன்னா வந்து நீங்க ஒரு ஏத்தர் வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து 1 lakh சப்சிடி தருவாங்க அந்த இயர்ல. அதெல்லாம் இருந்துமே யாரும் வாங்கல. ஏன்னா அதோட அவுட்ரீச் வந்து மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் வந்து அவ்வளவா இல்ல அதுக்கு. அதுக்கான இன்ஃப்ரா இல்ல நம்ம ஊர்ல, அது மட்டும் இல்லாம. அது கரெக்ட் தான். நம்ம ஊர்ல தான் மழை பெஞ்சாலே போட்டு தானே எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஎஸோட இன்ஃப்ரா பார்க்கணும். அங்க வந்துட்டு ஏன் இது பாசிபிளா இருக்குன்னா அவனுங்க இன்ஃப்ரா தான். நம்ம ஊர்லலாம் அது ரொம்ப கஷ்டம். சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து எங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு சார்ஜ் போறது, பாப்புலேஷன் அது மட்டும் இல்லாம ஆக்சுவலா ரொம்ப வந்து கஷ்டமா ஏத்தர் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸ் தான் அவனுங்களுது. அதுவும் நீங்க வீட்லயே சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் தான். ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா 2 years ஒன்ஸ் பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணணும் போல. தட் பேட்டரி அலோன் காஸ்ட் 42,000. ஸோ வந்து அந்த ரிஸ்க் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு வண்டி அது 1 லட்ச பெட்ரோலே ரூபாய்க்கு வாங்குறோம். போட்டுப்பானுங்க. 1 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கினோமா ஒரு 5-6 வருஷம் அடிச்சோமா, வண்டி அதுக்கு மேல வந்துச்சுன்னா ஓகே. இல்லன்னா தே கானா ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட். அதுதான் நம்ம நம்ம ஊர்லலாம் வந்து நம்ம ஊர்லலாம் 5-6 வருஷம்லாம் கதையே கிடையாது. மிடில் கிளாஸ்ல வண்டி வாங்குறவங்கலாம் வந்து 10 இயர்ஸ் 12 இயர்ஸ் மினிமம் போட்டு அடிச்சுட்டு தான் வந்துட்டு இன்னொரு வண்டிக்கு போவாங்க. அந்த அந்த வண்டியே வந்து என்ன விட்டுறா ராசான்னு சொன்னாதான். அது ஆமா. அது வரைக்கும் விட மாட்டாங்க. கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து இப்போ ரொம்ப மோசமா தான் இருக்கு நம்ம ஊர்ல. ஏன்னா த பிளேஸ் வேர் ஐ மாட் வந்து இந்த டைம்ல வந்து கரெக்டா வின்டர் வந்திருக்கணும். பட் இன்னும் வரல. ஸோ வந்து லேட் வின்டர்ஸ், லேட் ரெயின்ஃபால் சீசன். இதெல்லாம் பத்தி ஒரு சிட்டிசன்ஸா நம்மலாம் யோசிக்கணும். நம்மளோட வே ஆஃப் லைஃப் எப்படிலாம் யோசிக்கணும். பட் திங்க் வி ஆர் நாட் கிவன் த டைம் அண்ட் தென் மெமரி ஸ்பேஸ் டு டூ இட். ஏன்னா நமக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு. டாக்ஸஸ், ஜாப்ஸ் எடுக்கணும். அண்ட் தென் ப்ரொக்ரெசிவ் ஃபியூச்சர் பிளானிங் அது இதுன்னு இருக்கு. எங்க இதுல ராஜஸ்தான்ல தானே. கரெக்ட் தான். ரியாலிட்டி ஹிட் ஆயிடும் அப்பப்போ. நாட்டுக்காக அப்படியே பேசி நம்ம ஊரே நம்மளால புடுங்க முடியாது அப்படின்னு ஆயிடும். எனிவே ஸோ அடுத்து வந்து கிரைம், லா அண்ட் ஆர்டர் தான் வந்து அடுத்த 3 இதுக்கு வந்து அதுதான் லா அண்ட் ஆர்டர் தான் போறோம். நம்ம ஊர் லா அண்ட் ஆர்டர் பத்தி பேசினா நம்மள ஜெயில போட்டுருவாங்க. நம்ம ஊர் லா அண்ட் ஆர்டர் வந்து ஒண்ணுதான் சார். அந்த ஒரு ஸ்லோகன் இருக்கு. எங்கேயாவது பிடிப்பட்டீங்கன்னா அதை சொன்னீங்கன்னா விட்டுருவாங்க. ஸோ வந்து ஆமா, கோட் வேர்ட் கண்டுபிடிச்சு கமெண்ட்ஸ்ல போடுறவங்களுக்கு 500 ரூபாய் செலுத்தப்படும். அதுக்கும் அவங்கள பிடிச்சு போயிடுவாங்க. அதனால பிரச்சனை செலுத்துறது. ஆமா, நாங்க சொல்லலப்பா, நாங்க எதுவும் சொல்லல. ஆமா. Okay, Justice Department appoint 100 US attorneys who align with his policies and investigate some left aligning district attorneys. So அதுக்கப்புறம் வந்து establishment of appoint 100 US attorneys who align with his policies and investigate some left aligning district attorneys. Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து establishment of a Department of Justice task force on protecting the right to self defense. அதோட சப்டிவிஷன் நான் படிக்கிறேன். அந்த பாயிண்டோட சப்டிவிஷன் fight purported anti-conservative bias at law schools and law firms. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க 3 பாயிண்ட் அஜெண்டா. இதுல வந்து நான் 3வது பாயிண்டா நான் படிச்சதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஆன்டி கன்சர்வேட்டிவ் பயஸ்
அதாவது ஆன்டி கன்சர்வேட்டிவ் பயாஸ்னா அகெயின்ஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அஜெண்டாக்கு அகெயின்ஸ்டா யாராவது ஏதாவது லா ஸ்கூல் இல்ல லா ஃபார்ம் வந்து செயல்பட்டாலோ இல்ல அங்க வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கப்பட்டாலோ அங்க வந்து டிஓஜே டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து தே கேன் அண்டர்கோ அன் இன்வெஸ்டிகேஷன். மத்தபடி வந்து இதெல்லாம் கிளியர் கட் தான். என்ன நினைக்கிறீங்க ஓக் இத பத்தி? திருப்பி சொல்றாங்க, சத்தியமா புரியலடா. அதாவது இந்த அப்பாயிண்ட் 100 யுஎஸ் அட்டர்னி டு அலைன் வித் பாலிசிஸ்ன்றது யுஎஸ் அட்டர்னிஸ் தான் வந்து கோர்ட் ஆஃப் லால இது பண்றாங்கல்ல, ப்ராசிக்யூட்டர்ஸா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அண்ட் இன் டைம் தே வில் பி ப்ரொமோட்டட் டு பீயிங் ஜட்ஜஸ். இந்த இடத்துல 100 யுஎஸ் அட்டர்னிஸ் அப்பாயின்மெண்ட் அது செகண்டரி. ரிபப்ளிகன் அட்டர்னிஸ் நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் போங்க. டெமோக்ராட்ஸ் டிட் தி சேம் 2020 எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம். அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் சம் லெஃப்ட் அலைனிங் டிஏஸ். அதாவது டெமோக்ராட்ஸ் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சின்ன குழந்தைகளுக்காக வாதாடி அவங்கள வந்து கோர்ட்டே வந்து அடாப்ட் பண்ண வைக்கிறது. அப்புறம் வந்து ஆன்டி செமண்டிசம்காக கோர்ட்ல போய் தப்பா வாதாடுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து விட்னஸ் டேம்பரிங்கு, அதாவது லெஃப்டோட நல்லதுக்காக, லெஃப்ட்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி ஓக் வைரஸ்ன்னு சொல்றாங்கல்ல, கே ப்ரைடுக்காக இது பண்றது, அந்த மாதிரி இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்டர்னிஸை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்கு இந்த 100 அட்டர்னிஸும் வந்து டெடிகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அவங்களோட டைமை. இன்னொன்று வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆன் ப்ரொடெக்டிங் த ரைட் டு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ். இது வந்து we can go back to the first ever thing we talked about, எஜுகேஷன்ல கன்சீல்ட் ஃபயர் ஆர்ம். அந்த இடத்துல வந்து இப்போ டீச்சர் டக்குன்னு எடுத்து சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவங்களோட ரைட் டு செல்ஃப் டிஃபென்ஸை வந்து டு த எண்ட்ஸ் ஆஃப் லா அதை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக இந்த டிஓஜே டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும். அது அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல மட்டும் இல்ல, எங்கனாலும் பப்ளிக் பிளேஸ்லயும் ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக ஏதாவது நடந்துருச்சு, மர்டரோ இல்ல அட்டெம்ப்ட் டு மர்டரோனாலும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் விக்டம் வந்து விக்டமா தான் ட்ரை பண்ணப்படுவாங்களே தவிர ஒன் பி கான்விக்டா ட்ரை ஆக மாட்டாங்க இந்த ட்ரையல்ல. இது வந்து லிட்டரலா வந்து ரிபப்ளிகன்ஸ்க்காக எழுதப்பட்டதுதான். உங்களோட கருத்து? சுட்டாக்க வந்து விக்டிமைஸ் ஆக்கிடுவாங்க. அப்படி கண் எடுத்து சுட்டாலும் விக்டிம் சைடு தான், கில்ட் அந்த இதுல வராது. அவங்க அப்படியே சொல்லலாம். ஆனா இது வந்து ஒரு ப்ரோவும் இருக்குல்ல. இப்போ டக்குன்னு ஒரு ரேப் அட்டம் நடக்குது, டக்குன்னு கன் எடுத்து சுட்டீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து நீங்க லயபிள் ஆக வேணாம்ல. அந்த இடத்துல யோசிக்கவே மாட்டாங்க. ஆனா இதுக்கப்புறம் இதோட கன்சிக்வன்ஸ் என்னன்னு ஒண்ணுமே இல்லாம சுட்டானாக்கா, இப்ப இந்த மாதிரி ரேப் அட்டெம்ப்ட், அந்த மர்டர் அட்டெம்ப்ட் அதெல்லாம் எல்லாமே சும்மா சுட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? அதுக்கு என்ன? நம்ம ஊர்ல இந்த ரிபப்ளிகன்னா விட்டுருவாங்க. இப்போ இது எவ்வளவு பெரிய இது என்னங்க ஐயா பாதி அநியாயமா இருக்கேடா அது. இப்போ அதுக்காகவே எல்லாம் ரிபப்ளிக் மாறுவானுங்க போலே அவனுக்கு ஒரு ஆளுங்க. நான் அதான் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, ரிபப்ளிகன்ஸ்லாம் இந்த ஓக் வைரஸ் அழிப்போன்னு. இப்படி சுட்டே கொண்டுருவானுங்க போலே, சுட்டு கொண்டு நாங்க தாங்க விக்டிம். ஆமா, ஜான்வரி மசாக்கர் ஆஃப் ஜான்வரி வருது, பர்ஜ் மாதிரி சுத்துறா. இப்போ இருக்க இதெல்லாம் வந்துட்டு கன் கல்ச்சரை இன்னும் என்டோர்ஸ் பண்ற மாதிரி தான்டா இருக்கு. இதை கொண்டு வந்ததெல்லாம் என்னடா சொல்றீங்க? ஆமா, அப்கோர்ஸ் அது கன் கல்ச்சர். நம்ம ஊர்ல வந்து இதை நீ கொண்டு வர முடியுமா பிராக்டிக்கலா? நம்ம ஊர்ல செல்ஃப் டிஃபென்ஸுக்கு அடிச்சா கூட அது செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தான் ப்ரூவ் பண்றதுக்கே இயர்ஸ் கணக்காகும். ஆமா ஆமா. அப்போ வந்து அப்ப யூஎஸ்ல இத பண்றாங்கன்னா அடுத்து நம்ம கைக்கூலி மோடிஜி என்ன பண்ணுவாரு? இல்ல, பீகார்ல ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிதான் இருக்கு செல்ஃப் டிஃபென்ஸுக்கு கண்ணு ஆம் பண்றது. அது வேற விஷயம். எனக்கு வந்து பீகாரோட கவர்மெண்ட் படி எனக்கு தெரியாது. அதனால எந்த பீகார்ல கவர்மெண்ட் இருக்குன்றதே நீங்க சொல்லிதான் எனக்கு தெரியுது. எக்ஸாம் நீட் ஜேஇ எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருக்காது. போலீஸே இருக்காங்களான்றது டவுட் தான்.
இல்ல இல்ல அந்த எல்லாம் மாதிரி அவங்க ஒரு செல்ஃப் ஊரு. அத்தாரிட்டேரியன். அவங்க எல்லாம் மக்கள் எல்லாருமே ம். பீகார்ல. அப்படி. ஓகே. எல்லாருமே கன் வச்சிருப்பாங்க. எல்லாருமே ஆளாளுக்கு சுட்டு விளையாண்டுப்பாங்க. கேங்ஸ் ஆஃப் விளையாண்டுப்பாங்க. வசேபூர் மாரி. இல்ல விளையாட்டுப்பாங்க. விளையாட்டு தான் அதான். அவங்களுக்குள்ள. அவங்கக்குள்ள நம்ம போகக்கூடாது. நம்ம போனா வந்து அது தப்பாயிரும். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கானுங்க. பிஹாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கானுங்க. அவனுங்கலாம் ம். வந்து சொல்லுவானுங்க இந்த மாரி சுட்டு விளையாண்டுட்டு இருப்போம் அப்டின்ட்டு. இன்னைக்கு வரைக்கும் கன் வச்சிருக்கிறது வந்து பெருமையாக நினைக்கும் ஒரு ஊர் தான் வந்து பீகார். ஆக்சுவலா பீகார்ல நீ கன் வச்சிருக்காம இருந்தா தான் வந்து கஷ்டம். ஓ! ஒரு மாரி வியர்டா பார்க்கணும். கன் இல்லாம இருந்தா தான். புரியுது. ஏன்னா எப்ப ஷூட் அவுட் நடக்கும்னே தெரியாது. செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக வச்சிருக்கேன்னே சொல்லியே எல்லார் கையிலயும் இப்ப கன் போயிருச்சு. அந்த மாரி பீகாரோட ஒரு இது. ம். நக்சல்ஸ் வேற நெறைய இருந்தது இல்லையா அந்த சைடு. சோ வந்துட்டு ஓ! ஓகே. கன்கஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்லலாம் ஷூட் அவுட் நடந்திருக்குன்னு சொல்லுவானுங்க. சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவானுங்க. அது வந்து ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம்னு நெனைக்கிறேன். ஆமா, செவுத்துல ஆமா, புல்லட் ஹோல்லாம் இருக்கிறது. ஆமா. அப்ப அது இது வந்து இந்தியா முழுக்க இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்படும். மோடிஜி, யோகி அதான் ஆதித்யநாத்தோட கவர்மெண்ட். இந்தியா செயல்படன்னா தமிழ்நாடு எப்படி இருக்கும்ன்றது தான் என்னோட முக்கியமான ஒரு சிந்திப்பு. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே கோவம் வரும் பயங்கரமா. இப்போ ஆமா, ஆமா, வந்து கான்சிக்வென்ஸ் பத்தி யோசிக்காம பட்ன்னு எடுத்து சுட்டுறலாம்ல. ஆமா. ம். என்னன்னா, இவங்க சுடுற ஆளுதான் வந்து தெரியும். நமக்கு வந்து இப்ப நம்ம ஆளுங்க எவன சுடுவான்னு தெரியல. நம்ப நம்ப ஆளுங்க வந்து எவனாவது ஒருத்தன் சொல்லுவான், இவன போய் சுட்டுடுவான்னு. அவன போய் சுடுவாங்க. கடைசி வரைக்கும் அந்த ஒரு மாப் மென்டாலிட்டில தான் திரிவாய்ங்க. அது வேற விஷயம். அத பிரேக் பண்ணி வர்றது கஷ்டம் தான். ம். பாப்போம். அதெல்லாம் வராதுங்க ஐயா. எதுக்கு அத பத்திலாம் யோசிச்சுக்கிட்டு. பாப்போம். அடுத்த அடுத்த டேர்மும் இவங்க தான் தெரியும்ல. அதான் பாப்போம். வாய்ப்பே இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு. அடுத்த ப்ளூ 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 ஆட்சி வந்து இந்தியால வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆ பாப்போம். ஓகே. அடுத்து increase protections for police from legal liability. Direct Department of Justice to dismantle every gang, street crew, and drug network. Deploy federal troops to restore law and order when local officers refuse to act. Impose the death penalty for drug dealers, drug cartels, and human traffickers. So, the first point on the increase protections for police from legal liability. இங்க வந்து அந்த பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர் வந்து நம்ம 2019ல நடந்துச்சு. ஞாபகம் இருக்கா? அதுல வந்து ஒரு பிளாக்க ஆமா, வந்து கொன்னுட்டாங்கன்னு. ஆமா. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் என்னாக்ட் ஆச்சுன்னா, ஆ போலீஸ் ஃப்ரம் லீகல் லயபிலிட்டி. அவங்க வந்து போலீஸ் வந்து டினை பண்ணலாம். என்ன அவன் அட்டாக் பண்ணிட்டான். அதனால தான் நான் பண்ணேன். அந்த விக்டிம் செத்திருந்தாலுமே. ம். அது அப்புட்ன்னா வந்து நெறைய இடங்கள்ல வந்து ஒயிட் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அதாவது ரேசிசம் வந்து ப்ரிவேல் ஆகும். இந்த ஒரு பாயிண்ட்னாலேயே. ஏன்னா எல்லாமே வந்து இல்ல இதெல்லாம் வந்து ம். ஆவரேஜ் என்ன சொல்றது? ஒரு கன்சர்வேட்டிவோட அஜெண்டா அது எல்லாமே வந்துட்டு. ஆமா. கிறிஸ்டியன் நேஷனாலிட்டி, இது ரேசிசம் அதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ ப்ளீஸ் நேஷனலிசம். பண்றதுக்காக தான் இதெல்லாம். கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம் வந்துட்டு ரேசிசம் இல்லாம இருந்தா எப்படி? ரேசிசம் இது பண்ணாம இருந்தா எப்படி? அதெல்லாம் அதான்டா. இது 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 அடுத்து அதோட ஜூஸ்க்கு வரோம் பாரு. ஜூஸ்க்கு ஒரு பெருசா ஒண்ணு இருக்குது பின்னாடி. ம். ஆ டிப்ளாய் ஃபெடரல் ட்ரூப்ஸ் வந்து வென் லோக்கல் ஆஃபீசர்ஸ் ரெஃப்யூஸ் டூ ஆக்ட். அது நம்ம அது ஊர்லயே இப்போலாம் பண்றது பரவால்லப்பா. உண்டு. இல்ல பரவால்லப்பா. இது ஒரு இது நல்லா பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு இந்த பக்கம் திரும்புனா, உடனே வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ வந்து கிளேஸ் பண்றது. எதனா ஒண்ண போட்டு. வேற இது வேற மாரி தான் வழி இருக்கு. இல்லல்ல. வேற வழி இல்ல தம்பி. இப்போ நம்ம ஊர்லயே வந்து இப்போ ஒருத்தன் இந்துஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா போறான்னா, அது நியாயமாவே இருந்தாலும் கவர்ன்மென்ட்டால ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா? ம். அது நியாயமான கருத்துக்காகவே ஒருத்தன் போராடினா கூட, இந்துஸ்க்கும் இந்து ஐடியாலஜிக்கு அகைன்ஸ்டா அவுட்ரையா இருக்குன்னா, ஒருத்தனால அத கவர்ன்மென்ட்டால ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா? வந்து முடியாது தான். அதுக்காக நான் வந்து நெறைய இடங்கள்ல வந்து கவர்ன்மென்ட் தப்பு பண்ணுச்சுன்னு சொல்லல. முக்கியமா இந்த ராம் டெம்பிள் மேட்டர் வந்து நமக்கு ஒரு சைடு தான் தெரியும். இன்னொரு சைடுல வந்து வாஸ்க் கமிட்டி, அதாவது இந்த கமிட்டி வந்து முஸ்லிம் ரிலிஜியஸ் எல்லாம் வந்து பாதுகாக்கிறது தான் வாஸ்கோட வேல.
இவங்க வந்து இவனுங்க என்ன பண்ணானுங்க, 2 கல்ல விளையாண்டாருன்னானுங்கல்ல. அதே மாதிரி இவனுங்களும் நிறைய இந்துஸ் நிறைய இருக்கிற வில்லேஜஸ் அபகரிச்சிருக்கானுங்க வேற காரணம். இது வந்து அடிக்கடி நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நான் மெயின் ஸ்ட்ரீமா பேசப்படல. ராமர் டெம்பிள் ஏன் பேசப்பட்டுச்சுன்னா வந்து அது பிஜேபியோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்டாண்டர்டு. நாங்க முஸ்லிம்ஸ் எதிர்க்கிறோம் அந்த மாதிரி. ஆனா அவனுங்க அந்த சைடும் வந்து இதே அளவுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கானுங்க. ஸோ வந்து அது எல்லாமே ஒரு மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் தான் அடுத்த எலெக்ஷனுக்காக. இதுக்கெல்லாம் ஃபேக்சுவல் பேஸ் இருக்கா அந்த முஸ்லிம்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு. கண்டிப்பா இருக்கு. இப்போ வாஸ் கமிட்டின்னு நீங்க விக்கிபீடியால போய் அடிச்சீங்கனாலே யூ வில் கெட் அ லாட் ஆஃப் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ். அது போக வந்து நான் பர்சனலாவே வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கிட்ட டைரக்டாவே பேசியிருக்கேன். ஸோ அவங்களும் வந்து அதுதான் சொல்றாங்க. இவங்களும் பண்றது உண்டு, அவங்களும் பண்றது உண்டு. பட் அது ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து பிஜேபி மார்க்கெட்டிங் தான் என்டையர்லி. இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஃபேக்சுவல் பேசிஸ் இருக்கு. அப்புறம் இம்போசிங் த டெத் பெனால்டி ஃபார் ட்ரக் டீலர்ஸ், ட்ரக் கார்ட்டல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் டிராஃபிக்கர்ஸ். அது வந்து வரவேற்கப்பட வேண்டிய விஷயம் தான். ஆனா இவனுங்க எத்தனை இமிகிரன்ஸை சாவடிக்க போறானுங்கன்னு தெரியல. எல்லாம் லேசா ட்ரக்ஸ் வச்சிருந்தாலும் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனே இல்லாம சுடுற கும்பல் தான் வந்து அமெரிக்கன் ஆர்மி. இந்த தடவை எப்படி செவரை கட்டி முடிச்சிருவாரா? செவரெல்லாம் கட்ட போறது இல்லை தம்பி, அதுக்கு வேற இருக்குது. ஸோ இமிகிரேஷன் அங்கதான் வந்திருக்கேன். அதான் இந்த தடவை எப்படி செவரா இல்ல வேற ஏதாவது பிளான் போட்டிருக்காரா? வேற மாதிரி போட்டிருக்கிறாரு. Prohibit undocumented immigrants from receiving any benefits, end birthright citizenship for the children of those, reinstate travel bans from certain countries, pause refugee admissions, end catch and release, close the southern border to asylum seekers, suspend visa programs including the visa lottery and family visas. ஸோ இதில் வந்து எண்ட் கேட்ச் அண்ட் ரிலீஸ் மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து இல்லீகல் இமிகிரண்ட்டுன்னு உங்களை கேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, போலீஸோ பார்டர் பேட்ரோலோ, 60 days ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு இயரிங் கிடைக்க இமிகிரேஷன் ட்ரையல். நீங்கள் எய்தர் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ்க்காக ப்ளீட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா எனக்கு அசைலம் வேணும்னு ப்ளீட் பண்ணலாம். இன்னொன்று, என்னோட ஹோம் கண்ட்ரியில் வந்து என்னை ஒரு த்ரெட்டாக பார்க்குறாங்க, எனக்கு அங்கே சேஃப்டி இல்லைன்னு ப்ளீட் பண்ணலாம். ஆனா அந்த ஒரு 60 டேல வந்து இந்த கேட்ச் அண்ட் ரிலீஸ் பாலிசி படி அவங்கள வெளியே விட்டுறணும், ஜெயில வச்சுக்க கூடாது, அதாவது லாக்அப்ல வச்சுக்க கூடாது. அதனால வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்படி உள்ள போயிட்டு வேற ஐடென்டிட்டி வாங்கிட்டு இந்த இயரிங்கே வர மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கேர் ரிலீஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து வரும், ப்ராஹிபிட் அன்டாக்குமெண்டட் இமிகிரண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரிசீவிங் எனி பெனிஃபிட்ஸ் என் பர்த் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார் த சில்ட்ரன் ஆஃப் தோஸ். இது பத்தி இது வந்து ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியான விஷயம் தான். ஆமா ஆமா, பர்த் ரைட் அன்டாக்குமெண்ட் இது என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. இருக்கு அகைன்ஸ்டா எதனா வாய்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் நான். வாய்ஸ் வரும்னு நினைச்சாங்க. பட் அந்த அன்டாக்குமெண்டட் இமிகிரண்ட்ஸ் இன் ஜென்ரல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து வாட் இஸ் டூயிங் இஸ் ரைட். ஏன்னா அந்த கேட்ச் அண்ட் ரிலீஸ் எண்ட் பண்றான்ல, ஸோ அப்போ பிடிபட்டுட்டீங்கன்னா நீ வந்து உன்னோட இமிகிரேஷன் அந்த கோர்ட்ல வந்து நீ சொன்ன அவங்க கேட்பாங்கடா, லைக் எனக்கு வந்து இந்த அசைலம் வேணும் அந்த மாதிரி சொன்னா தே ஆர் ரெடி டு டாக்குமெண்ட் யூ. தே ஆர் நாட் சேயிங் தட் இட்ஸ் என்டையர்லி க்ளோஸ்ட் ஆஃப். ப்ராப்பரா வந்து ஒரு பேப்பர் ஒர்க் அதெல்லாம் பண்ணி உள்ள கூட ரெடியா இருக்காங்க. ஆனா இந்த கேட்ச் அண்ட் ரிலீஸ்ல என்ன தெரியுமா ஆகுது, பிடிச்சோடனே இவங்களுக்குன்னு நிறைய அந்த காட்டெல்லாம் இருக்கானுங்களா, ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங், அவனுங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான் அவங்கள புடிச்சிட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி இவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணி அவங்களோட வேலைகளுக்காக இல்லீகலா உள்ள கொண்டு வருவாங்க. இது வந்து 80% இப்படிதான் நடக்கும். யூஎஸ்குள்ள கொண்டு வந்து ட்ரக்ஸ் சப்ளை, இது அது என்ன இல்லீகல் ஆர்ம்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்களும் வந்து அதை கேட்டு ஏன் தெரியுமா வருவாங்க, இந்த பர்த் ரைட் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்குல்ல, சரி நமக்கு தான் இப்படி ஆயிடுச்சு, நம்ம பசங்களுக்காவது அந்த அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்குன்னு தான் வருவாங்க. இப்போ அதுவும் எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தே வில் அவாய்ட் தேர் ட்ரையல். ஆனா நிறைய பேருக்கு மறுக்கப்படும், படிப்பறிவு இல்லாதவங்க, சரியா வந்து கைடன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஷிப்ன்றது ஒரு கனியா மாறிடுச்சு இப்போ. அதுதான் வந்து இங்க நம்ம இது பண்றது.
பாஸ் ரெஃப்யூஜி அட்மிஷன்ஸ். இது வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல ரெஃப்யூஜிக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு உங்களை எடுக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு இது கிடையாது. அப்புறம் சஸ்பெண்ட் விசா ப்ரோக்ராம்ஸ், விசா லாட்டரிலாம் இனிமே கிடையாது. ஒன்லி ஒர்க் விசாஸ். அதுவும் இல்லாம டிபோர்டேஷன் ஆன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் வந்து இட்மே அதுலயே வந்து இந்த ட்ரக் டிரைவர்ஸா போறவங்க, ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ்க்கு போறவங்க வந்து டிபோர்டேஷன் வந்து வர நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுவும் இல்லாம வால் கட்ட போறாரா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வந்து டெஃபினட். ஏன்னா தே ஆர் எய்மிங் ஃபார் மாஸ் டிபோர்டேஷன்ஸ். அதனால வால் கட்ட போறது இல்ல. அதுதான் வந்து போன தடவை அது ஒரு பெரிய கிளவுன் மூவா மாறுச்சு. ஆமா, இவன் கட்ட போறேன்னாப்ல, ட்ரம்ப் கட்ட போறேன்னாப்ல. அதுக்கப்புறம் கமலா தான் பாஸ் அந்த லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ்ல. அவங்க வந்து நான் கட்டுறேன்னு சொல்லி ஒண்ணுமே பண்ணல கடைசி வரைக்கும். அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டாங்க. வித்ட்ரா பண்ணிருக்கணும், அவங்க வித்ட்ரா பண்ணிருக்கணும். அதுதான் வந்து அது எக்கனாமிக்கலி வயபிளும் இல்லல்ல ஒரு வால் கட்டுறதுன்றது. அது அவ்வளவு பெரிய பார்டர். ஐயா அவ்வளோ பெரிய வால், அவ்வளோ பெரிய வால் எப்படிங்க ஐயா கட்டுறது? அதுதான் இதுதான் இமிகிரேஷன் பாலிசிஸ். ஆனா இது வந்து உண்மையிலேயே நல்லது. அதை ஏன் உடச்சிட்டு வர மாட்டாங்களா? மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்டே அவ்வளோ வரும். அது இன்னும் கரெக்ட் தான். ஸோ இது வந்து நல்ல விஷயம் தான் இமிகிரேஷன்ல இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது. யூஎஸ் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி. இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல நம்மளே அடிபட்டு தான் இருக்கிறோம். நம்ம ஊருக்கு எவனும் வர ரெடியா இல்லை. பங்களாதேஷ்ல இருந்து வர ரெடியா இருந்தாங்க. அண்ட் இந்தியா கேவ் தம் அசைலம். ஏன்னா அவங்களோட மொத்த கண்ட்ரியுமே வந்து அவ்வளவுதான். நம்ம ஊர்ல கடைசியா நடந்த இமிகிரேஷன் வந்துட்டு இதுதான், அந்த இலங்கை தமிழர்கள் அவங்க வந்ததுதான். ஆமா, ஆனா அவங்களையும் வந்து இன்ன வரைக்கும் நம்ம ஒழுங்கா நடத்தலன்றது ஒண்ணு. அவங்கள இன்னும் வந்து கேம்ப்ஸ்ல தான் வச்சிருக்கோம். அது வந்து அதுல பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரியல. அது வெளியும் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அங்க நடக்கிறதெல்லாம். இப்போதைக்கு வந்து லா அண்ட் ஆர்டர்லாம் முடிஞ்சு இமிகிரேஷன் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்க போகுது. எக்கனாமி cut taxes and slash federal reputations, baseline tariffs for foreign goods. இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட் டாக்ஸஸ்னா எந்த மாதிரினா, ஸோ மணி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு முதல்ல வந்து இதுக்கு தெரியணும். ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபெடரல் அஜெண்டா போடுவாங்க. எவ்வளோ மணி தேவை இருக்கு, நம்ம இன்னும் எவ்வளோ பிரிண்ட் பண்ணணும்னு ஒரு இது போடுவாங்க. ஓகேவா? இந்த ஒரு இது வந்து எங்க பேஸ் ஆகும்னா ஈக்குவலிபிரியம் பிட்வீன் டீஃப்ளேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ளேஷன். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு நடுவில் சமநிலையில இருந்தாதான் வந்து அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்கனாமி. ஆனா அதை அட்டைன் பண்ணவே முடியாது. பண்றதே முடியாது. அப்படின்றப்போ இந்த ஒரு ஃபெடரல் அத்தாரிட்டி, அதாவது ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்ல வராது, இவங்க ஒரு தனித்துவமான அத்தாரிட்டி. இவங்க வந்து எவ்வளவு மணி பிரிண்ட் பண்ணணும்லாம் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க என்ன பண்ணுவாங்க யூஎஸ்லனா வந்து டோக்கனைசேஷன் ஆஃப் மணி. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஓக்கு கிட்ட நான் காசு கொடு கடனா வந்து ஓக்கு வந்து வாங்குறாரு. ஓக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அவர் வந்து இன்னொருத்தனுக்கு கடன் கொடுக்குறாரு அவரோட சிட்டிசனுக்கு. அந்த சிட்டிசன் வந்து அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம அந்த கடனுக்கு ஏற்ற டாக்ஸ் ஓகேவா? அந்த டாக்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா இப்போ ஸ்டேட் வாங்கினாங்கல்ல எங்க கிட்ட இருந்து, ஃபெடரல்ட்ட இருந்து வாங்கின கடனை வந்து ஸ்டேட் எங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டும் லாஸும் ஆகல, எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸும் வாங்கல. அப்போ ஸ்டேட் என்ன இருக்கு, இப்போ ப்ராஃபிட் இருக்கு. எதுவுமே பண்ணாம ஒரு மிடில் மேனா இருக்கும் போது ப்ராஃபிட் இருக்குன்றப்போ, அப்போ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து செய்யற பாலிசிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ப்ராஃபிட் மணி வச்சு ஸ்டேட் பண்ணலாம். இது புரிஞ்சுதா? ஸோ அடுத்த லைன் வந்து பேஸ் லைன் டாரிஃப்ஸ். இப்போ வந்து நான் $2 டிஷர்ட் வாங்குறேன். நான் போட்டிருக்கிற இப்போ வந்து ஒரு அமெரிக்கன் குட் தான் போட்டிருக்கேன். அது எனக்கு வந்து $8 ஆச்சு. $8 அமெரிக்கன் மேடுன்றப்போ $8 வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற ஃபேக்டரிஸ்க்கு தான் போகுது. அந்த ஃபேக்டரிஸ் இன்டர்ன் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க ஸ்டேட்டுக்கு. ஓகேவா? ஆனா ஃபாரின் குட்ஸ் எப்படி யூஎஸ்குள்ள வரும்னா, இப்போ சைனால பண்றாங்கன்னா $1 ஆகும். அந்த $1 குட் வந்து இங்க வரும்.
அவன் வந்து ஃபாரின் டாக்ஸ் கட்டி உள்ள எடுப்பான். லிவைஸ் வந்து இப்போ ஃபாரின் டாக்ஸ் கட்டி உள்ள எடுக்கிறான்னா அவன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு $2 கட்டுவான். இப்போதைக்கு $3 ஆயிடுச்சு அந்த டிஷர்ட் விலை. உள்ள வந்தோடனே அவன் அதை $20 விற்பான். $17 ப்ராஃபிட். ஆனா அந்த $20க்கும் அவன் டாக்ஸ் கட்டுவான். ஓகேவா? இந்த இடத்துல வந்து ஆவரேஜ் அமெரிக்கன் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு $10 கட்டுறதும் இல்லாம, அந்த ஆவரேஜ் அமெரிக்கனும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஏமாற்றதான் படுறான். ஒரு ஆக்சுவல் கூடோட விலைக்கு வந்து இன்னும் இன்டு 200% கட்டுறாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஊர் கதை தான். ஆனா இத வந்து என்ன பண்ண போறாரு ட்ரம்ப்னா வந்து, இப்போ சைனால இருந்து வர ப்ராடக்ட்டுக்குலாம் வந்து பேஸ் டாரிஃப் இது. இப்போ அங்க உள்ள வருதுன்னா நார்மல் டாக்ஸ்லாம் இல்ல. நீ வந்து எனக்கு ஒரு $30 குடுத்துறணும் ஒரு பீஸுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு பார்டர்ல. அப்ப என்ன ஆகும்னா அது மினிமைஸ் ஆகும். ஏன்னா இப்ப லிவைஸுக்கு வந்து அது எவ்வளவு காசு அது? ஏன்னா இவன் வந்து காம்ப் பண்ணணும் அந்த சைனீஸ் கம்பெனிய அவன் குடுக்கறதுக்கு. அதனால லிவைஸ் என்ன பண்ணுவான்? லோக்கல் மேனுஃபேக்சர்ட்ட போவான். அந்த இடத்துல வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆஃப் அமெரிக்கா வந்து அதிகமாகும். இதுதான் ஐடியா. ஆனா இது எதுக்காக வந்து இந்த டாரிஃப் கொண்டு வந்ததுன்னா, இந்த சைனீஸ் குட்ஸ வந்து லிமிட் பண்ண. சைனீஸ் மார்க்கெட்ட வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அமெரிக்கால வந்து எப்படி சொல்றது? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு. கோவிட்ல நெறைய கஷ்டப்பட்டாங்க. இவங்க ஏன்னா அவங்க மேஜர் எல்லா கூட்ஸும் வந்து அமெரிக்கால இருந்து தான் வந்துச்சு. சைனால இருந்து தான் வந்துச்சு. சைனா ஏத்தம்போது இவங்க அடிபடும்போது அதனால ட்ரம்ப் வந்து ஓகே. வி கான்னா ஜஸ்ட் புட் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆன் சைனா தான். சைனாவும் வந்து இது ஓகேன்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணது தான் வந்து இன்னும் வந்து ஒரு கான்ட்ரோவர்சியான விஷயம். அவங்க என்ன காத்துட்டு இருக்கானுங்கன்றது. ஏன்னா இந்தியாவோட 98% மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து சைனால இருந்து தான் வருது. ஆமா. நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா சைனா போய் சாவுன்றுவான். ஸோ அது வந்து அவங்க அதான் ட்ரை பண்ணானுங்களே ஓகே. ஆமா இது மோடி வந்தோடனே ட்ரை பண்ணாரு பாய்காட் சைனீஸ் குட்ஸ்னு. இந்தியால தான் ஒரு விளையாட்டு பொருள் மரத்துல செய்யணும்னாலே $50 இருந்து $60 ஆகுது. ஏன் அவ்வளவு வாங்கும்? அஃப்கோர்ஸ்டா. இப்போ நம்மளோட மீடியன் சேலரி ரொம்ப கம்மி அதர் கண்ட்ரிஸ். சைனா தான் இருக்கிறதுல அடிமட்டும். பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ வெல் ஆஃப் கிடையாது. நம்ம கூட்ஸ்லயே வந்து நம்ம இருக்கிறதுக்கு பழகியிருந்தோம். 1947ல இருந்தே வந்து நம்மளோட விலைவாசிக்கு பழகியிருந்தோம்னா நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. $50 விளையாட்டு சாமான் வாங்குறதும், ஒரு $1000 கொடுத்து ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதும், அதுவும் கதர் துணியில ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதும் நமக்கு பெருசாவே தெரியாது. நம்ம இப்ப பழக்கப்பட்டுட்டோம். $10 டாய்ஸ் வாங்குறது, அப்புறம் அதுவே பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வந்து பாலித்தீன் பேக் $2 வாங்குறது. இப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த சாக்கு பை வாங்க எவ்வளவு ஆகும்? $5 ஆகுமா? ஸோ வந்து அதுதான் அந்த லிமிட் பண்ணி நம்மள எப்படி சீப்பா ஆக்கிட்டான். நம்ம வந்து அவன் மார்க்கெட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இப்போ இருக்கோம். அதுதான் அந்த இது. அமெரிக்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே டோன்ட் நோ வாட் தேர் பையிங் அண்ட் வேர் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம். அவங்களுக்கு அது ஐடியாவே கிடையாது பாதி இடத்துல. எங்க இருந்து வருது, என்ன போகுது, எப்படி எக்கனாமி வேலை செய்யுது, அது வந்து மேஜர் ஆஃப் த அமெரிக்கன்ஸுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஸோ அதுவும் இல்லாம நிறைய பேர் காலேஜ்க்கு அப்படிலாம் போகவும் மாட்டாங்க அந்த ஊர்ல. அந்த ஊர்ல ஹைஸ்கூல் டிப்ளமாவே இன்ன வரைக்கும் பெரிய படிப்பு தான். இப்பதான் வந்து காலேஜ் போகணும் அதெல்லாம் வந்து இது பண்றாங்க. பட் அதையும் வந்து இந்த டேர்ம்ல வந்து மினிமைஸ் பண்ணுவாங்க. அமெரிக்கன் அகாடமி கொண்டு வந்து காலேஜ் எல்லாம் வேணாம், காலேஜ்ல தான் ஓக் வைரஸ் இருக்குன்னு எல்லாம் வேற பேட்டி கொடுக்குறாரு அங்க. அவனும் படிக்காத தற்கொலையா. என்னதான் ஒரு டாடிஸ் மணில இருந்து வந்திருந்தாலும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே யூ கேன் திங்க். அதனால அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த எப்படி சொல்றது எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ். அந்த 1 in a million எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்ல எலான் மஸ்க் கண்டிப்பா வருவார். ஹெல்த் கேர் ரெக்வயர் ஃபெடரல் ஏஜென்சிஸ் டு பை மெடிசன்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை யூஎஸ். இது ஒன்ஸ் அகேன் வெளியே வந்து ஜெர்மன் டெக்னாலஜி, ஜெர்மனி கிட்ட ஏன் போய் நிக்கணும், அந்த மாதிரி இந்தியன் யூஎஸ் மேனுஃபேக்சர். பட் இது வந்து வயபிளே கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஊர்ல அங்க போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படிலாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அமெரிக்கன்ஸ் won't go ஃபார் ப்ளூ காலர் ஜாப்ஸ். ஸ்டாப் பண்றாரு. மைக்ரன்ஸும் இல்ல. யாரை வச்சு இதை பண்ண போறாருன்னு எனக்கு தெரியல. இவனுக்கு சுகம் இவ்வளவு நாள் ஜாலியா ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸ் பண்ணி உட்காந்த இடத்துலயே வந்து சம்பாதிச்சு லைக் இப்போ வந்து இப்போ there is a clause in Biden's policy, ஓகேவா?
இப்போ வந்து உன் பையன் வந்து டிரான்ஸா மாற போறான், இல்லைன்னா அவனுக்கு ஜெண்டர் அவேர்னஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்து மாதம் $1000 இனமாக கொடுக்கப்படும். அப்படின்னு பைடன் சொன்னானா? இது வந்து நடந்துருச்சு. லாஸ்ட் 4 இயர்ஸா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா வந்து வாங்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. வருஷத்துக்கு $12,000. அது எவ்வளவு இந்தியன் மணிக்கு? $12,000 80 நியர்லி $1 கோடி அது. ஐயோ! பையன் டிரான்ஸ்ன்றதுக்காகவா? பையன் டிரான்ஸ்ன்றதுக்காக இல்ல, அவனோட அந்த ஜெண்டர் இது. ஜெண்டர் பத்தி அவன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றான், அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செலவெல்லாம் ஆகும்ல, அதுக்கு $1000. ஓ ஓகே. என்கிட்ட லிஸ்ட் இருக்கு, இவனுங்க எதுக்கெல்லாம் வந்து டாக்ஸ் இது பண்ணானுங்க டெமோக்ராட்ஸ்ன்றது பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது. அதெல்லாம் இன்னும் காமெடியா இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அஜெண்டா முடிச்சிடலாம்னு பாக்குறேன், இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. ஃபாரின் பாலிசிஸ் அண்ட் டிஃபென்ஸ். ஃபர்ஸ்டே வந்து ஆலிஸ் டு பே பேக், யூரோப்பியன் ஆலிஸ். யார் யாரெல்லாம் உக்ரைனுக்கு யூஎஸ் மிலிட்ரி அவங்க ஸ்டேஷன்ல இருந்து அனுப்புனாங்களோ அவங்க எல்லாம் காம்ப் பண்ணும். இப்போ யூஎஸோட டேங்க்ஸ் எத்தனை வெடிச்சது, எத்தனை மெசைல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க, எத்தனை பேர் உயிரிழந்தாங்க, எத்தனை அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ், அவங்களுக்குலாம் காம்பன்சேஷன் வந்து அந்தந்த கண்ட்ரிஸ் பே பண்ணணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். நியூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் சைனீஸ் ஓன்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த யூஎஸ். சைனீஸ் கம்பெனி அப்படின்னு யூஎஸ்ல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நியூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், நியூ டாக்ஸ் லாஸ், நியூ ரெகுலேஷன்ஸு அதெல்லாம். அப்புறம் ஒரு மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு வந்து அமெரிக்காவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு இது பண்றாரு. டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு என்னன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் அ பிசிக்கல் ஷீல்டு. அவங்களோட ஏர் ஸ்பேஸ்ல வந்து நீங்க மிசைல்ஸ் விட முடியாது. அதுதான் வந்து டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு. இந்தியாவுக்கு அந்த டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கு. வி ஆல்ரெடி ஹேவ் ஒன். ஆனா வந்து அதை எப்படி சொல்றது, சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியால மட்டும் அது எக்ஸப்ஷன்ல போகும். ஏன்னா வி ஆர் இன் கோல்டு வார் வித் 3 டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் அரௌண்ட் அஸ். ஸோ வந்து அது எந்த இடம் இப்பயும் நம்ம கிரிட்டிக்கலா தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மட்டும்தான் ஒரே கண்ட்ரி யூஎஸ் சப்போர்ட்டர். இங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களாம் ரஷ்யா. ஒரு கிரிட்டிக்கலான இடத்துல இருக்கும். இப்போ ரஷ்யா வந்து யூஎஸோட அலை ஆகுது அப்படின்னா வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து அது ஜெப்பர்டியான சிஸ்டம். ஏன்னா நம்ம வந்து தனி, ஏன்னா இப்போ பாகிஸ்தானோட நம்ம சேர முடியாது. அவனுங்க 2 பேர் சேர்ந்துட்டு நம்மள அங்க போய் தண்ணி கொடுன்னுவான் காஷ்மீர்ல. பாகிஸ்தானுக்கு தண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம பிச்சையா எடுக்க முடியும் நார்த் இந்தியால. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அது ஃபாரின் பாலிசி வந்து நல்லதுதான். அதுவும் இல்லாம சோஷியல் செக்யூரிட்டி, நோ கட்ஸ் டு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் மெடிகேட் அண்ட் மெடிகேர். மெடிகேட் அண்ட் மெடிகேர் என்னன்னா வந்து ஒரு அமெரிக்கன் சிட்டிசனுக்கு வந்து இந்த அளவு வரைக்கும் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கலாம். லைக் காம்பன்சேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டேட்டே உனக்கு பண்ணிடும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட். அமெரிக்காவோட மெடிக்கல் இது எப்படின்னா வந்து நீ அங்க போ, உனக்கு ஒரு $60,000 இதாயிடுச்சு, ஓகேவா, டெட்டு. நீ உனக்கு அதை பே பண்ண முடியலன்னா ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுனா அதை வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணிடும். இவனால பே பண்ண முடியல, அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஹாஸ்பிட்டல் யாருக்குமே காசு கொடுக்க வேணாம். புரியுதா? ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுனா அதை அவங்களோட டாக்ஸ் கட்ஸ்ல இருந்து அவங்க கட் பண்ணிப்பாங்க. அதுதான் வந்து மெடிக்கல் பிசினஸ் யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா ஒன்னா வந்து உன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தாக்க இருப்பான், காசு கொடுன்னு. ஆனா அது ஒரு பெரிய பிக் டீலாவே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அந்த ஊர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. இவன் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து இப்ப இந்தியன் டூ பாத்தீங்கன்னா சரியான எக்ஸாஜரேஷன். வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து நீ எல்லாம் ஏன்டா படிச்ச அந்த மாதிரிலாம் கேட்டு துன்புறுத்தல்லாம் அங்க கிடையாது. அப்படிலாம் போனா டக்குன்னு கன் எடுத்து சுட்டுருவாங்க, பர்சனல் டிஃபென்ஸ். அந்த இடத்துல அப்படி இருக்கு. ஹோம்லெஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து இதாதான் மூவ் பண்ணுவானுங்க. ஒண்ணு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம், 2 எக்ஸ்ட்ரீம் தான், நடுநிலை எல்லாம் கிடையாது. அடுத்து வந்து ஹோம்லெஸ்னஸ், பேன் பப்ளிக் கேம்பிங், கிவ் பீப்புள் சான்ஸ் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் பீயிங் அரெஸ்டட், கிரியேட் லார்ஜ் டென்ட் சிட்டிஸ். பப்ளிக் கேம்பெயின் வந்து 1980s இருந்தே வந்து யூஎஸ்ல ஒரு அபிமானமா இருக்கிற ஒரு கல்ச்சர்.
இபிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இப்பி கல்ச்சர். இதை ஏன் மினிமைஸ் பண்ணுனா வந்து இவனுங்கெல்லாம் வந்து அன்சாங்ஷன்டு மெடிக்கல் மேரிவானா வந்து எடுக்கிறதுனால. அதாவது வந்து சாங்ஷன்டு மெடிக்கல் மேரிவானா லீகல் தான் இந்தியாலயும் சரி, இங்கேயும் சரி, யுஎஸ்லயும் சரி. ஆமா. அது வந்து இன்னும் ரெகுலேஷன்ஸோட கொண்டு வரணுன்றது தான் அஜெண்டா 47ஓட ஒரு இது. அதுக்கு இன்ட்ரன்ஸா இருக்கிறது வந்து இந்த இபிஸ். ஏன்னா இவனுங்க வந்து ஓட்டு போட மாட்டானுங்க ஃபர்ஸ்ட். ம். இவனுங்க வந்து ஃப்ரீ சோலா வாழ்றன்ற கோல். ஆமா. அதனால இவங்க வந்து இப்போ ரெசிஸ்டிங் அரெஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணா வந்து இவங்களை டைரக்டா இதுல போடுவோம், டைம் கொடுக்கவோ வந்து இந்த ஒரு அஜெண்டா அத்தாரிட்டி கொடுக்கும் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு. லார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் அகைன் யூஎஸ்ல வந்து அதிகமா இருக்கிறது வந்து காலி இடம் தான். ஆனா நம்ம ஊர்ல இதை பண்ண முடியாது. நம்ம ஊர்ல அதான் குடிசை மாற்று வாரியங்கள் அதெல்லாம் இருந்தாலுமே வந்து we don't have the infrastructure to entirely evacuate a bunch of people and giving them a quality way of life. அது வந்து நம்ம கிடையாது, லிமிட்டட் தான் நம்ம. அது வந்து அது கவர்மெண்ட் இன்எஃபிஷியன்சி எப்படி சொன்னாலுமே வந்து கரப்ஷனுக்கு வந்து we can't do it at this time. ஏன்னா நம்ம ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்றது இல்ல. கம்பேரிட்டிவ்லி ரெவன்யூக்கு ஈக்குவலண்டா டெட் இருக்கு நமக்கு. அதுக்கப்புறம் இது அடுத்ததுதான் நம்மளோட ஃபேவரட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரைட்ஸ். சிங்கிள் பாயிண்ட், the American consulate across the United States of America will only identify that there is only two genders, that is male and female. ரிமைனிங் எவனும் கிடையாது. ஜீட்டா, தே, தெம், சாம் ஸ்மித் எல்லாரையும் தூக்கி உம்மால ஓடு தான் அடுத்து. யாருக்கும் இல்லையா கிடையாது. கிறிஸ்டியன் நேஷனலிசம் பேசிட்டு இருக்கேன், டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ன்ற அவ்வளவுதான். ஒன்னு கடவுள் தண்டிப்பார் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நாங்க. நம்ம ஊர்லயாவது அந்த சிவனு அதெல்லாம் வச்சு கடவுள்ல இருந்து பண்ணிக்கலாம். அவனுக்கு ஊர்ல கஷ்டம். நம்ம ஊர்ல வந்து யூ கேன் டூ எனிதிங். ஆனா வந்து அடுத்த நாள் உயிரோட இருப்பீங்களா இல்லையா தெரியாது. அது வந்து ஒண்ணு. ஏன்னா இந்த சைட்ல எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டரிசம்க்குலாம் ரொம்ப அகேன்ஸ்ட் நார்த் இந்தியால பொறுத்த வரைக்கும். ஒருத்த வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றேன் அப்படிலாம் சொன்னா நைட்டோட நைட்டா என்ன நடக்கும்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இது ஊர். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊர்ல ஸோ நீங்க இப்போ அட்மின் ஓக்கோட அந்த ஒரு கலந்துரையாடலை கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ வித் ஆல் செட் அண்ட் டன், ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம் டு எண்ட் திஸ் எபிசோட். ஸோ நான் இங்கே ஒரு அவுட்ரோ எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ நாட் வரி, இட்ஸ் கான் பி ஃபன். இது வந்து ஆக்சுவலாக யூகோ பாஸோட ஒன் ஆஃப் த ஸோ நீங்கள் இப்போ அட்மின் ஓக்கோட அந்த செஷன் கேட்டிருப்பீங்க. இப்போ வந்து நம்ம லெட்ஸ் hear a word from our sponsors. And this is for the night, folks. Once again, this is Tixter signing off from The Voice, presented by Tixter Studios, distributed by YouTube and Spotify.
Feeling like pictures controlling the question.